بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ لبیک 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 یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی ڈیبیٹ ہوگی نبوت کے جھوٹے دعوے دار مودود انڈین کے ساتھ، تو آپ صاحبان سے گزارش ہے کہ اس کا لنک شیئر کر دیجئے تاکہ دیگر دوست احباب بھی اس لائیو ڈیبیٹ کے اندر شرکت کر سکیں۔ کمنٹ کر کے مجھے ذرا بتا دیجئے گا وائس اوکے ہے کہ نہیں، تاکہ جب ڈیبیٹ ہو تو یہ نہ ہو کہ وائس کی کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ کمنٹ کر کے کوئی دوست مجھے لازمی بتائیے۔ یہ اصل میں دروازہ کھولا تھا مرزا غلام قادیانی نے، اور یہ دروازہ ایسا کھلا ہے کہ جناب روزانہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ آج فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو آج فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان کی جو بیس ہے، ان کی بیس وہ قادیانیت ہے، مرزیت ہے۔ یہ پیچھے سے اصل میں وہی قادیانی عقائد و نظریات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وائس اوکے ٹھیک ہو گیا، تو بعد میں یہ لوگ وہ کہتے ہیں جی اپنی اب دکان کھولنی چاہیے۔ مرزا غلام قادیانی کی دکان تو کافی چلی، تو اب کیوں نہ اپنی دکان کھولی جائے۔ تو یہ لوگ پھر اپنی دکان ایک کھولتے ہیں، اور کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی میں دائی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو طرح طرح کے دعویٰ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسلام کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام کا ایک واضح ترین موقف وہ ساری دنیا کے سامنے، وہ مسلمانوں کے بچے بچے کو ازبر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نہ خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ اب یہ بندہ جو مودود ابھی آئے گا تو اس کا کہنا جی نہیں اصل میں رسول ہوں میں رسول ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں۔ نبی ہو یا رسول ہو کسی بھی طرح کا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، اس کے تحت نبی کا دعوے دار بھی اور رسولیت کا دعوے دار بھی وہ سارے شامل۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جناب کوئی بندہ آئے اور آ کے اس کو یا اس کے آنے کی ضرورت ہے کہ دین کی تکمیل کرے، ایسا نہیں۔ تو یہ جتنے بھی دعوے داران آ رہے ہیں جناب لا تعداد، تو ان لوگوں نے یہ ڈرامہ یہ رچایا ہوا ہے کہ جناب قرآن اور حدیث کے یہ دلائل دیں گے اور ثابت یہ کریں گے، دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے، اس کے تحت لکھا ہوا ہے، یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اور رسول آ سکتے ہیں، یہ دیکھو یہ حدیث ہے۔ مودود انڈین کو میں نے میسج تو کر دیا، دیکھو کب آ رہا ہے، اس سے سنتے ہیں کہ وہ کون سی قرآن کی آیتیں ہیں، کون سی حدیثیں ہیں۔ بھائی ہمیں بھی تو سناؤ نا، ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے سناؤ، ادھر ہمیں بھی تو پتا چلے، لوگوں کو بھی پتا چلے، حقائق سامنے ہیں۔ قادیانی مرزائی تو تھک گئے، مرزائی مربی تو اب آتے نہیں ہیں، انہوں نے تو جو دلائل دینے تھے دے دیے، ان کا توڑ بھی ہو چکا، ان کا رد بھی ہو چکا اور تفصیلی رد ہو چکا۔ لیکن اب یہ جو نئے نئے آ رہے ہیں بچے بچونگڑے مرزائیوں کے، تو تم بھی تو آ کے ذرا تھوڑا سا بتاؤ نا کہ تم کون سے اپنے پاس دلائل رکھتے ہو۔ ایک منٹ میں ذرا اس کو کال کر لوں۔ اللہ جی جناب مدعو صاحب، آپ تشریف نہیں لائے؟ سٹریم شروع ہو چکی ہے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، 5 منٹ ہو گئے۔
آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ اتر آئیں گے لائیو تو پھر بات ہوگی. 5 منٹ اور. قادیانیوں نے چینل ڈیلیٹ کروا دی ہے. قادیانیوں نے کہاں پہ کروایا ہے؟ انہوں نے تو بنوایا تھا. کہہ رہے قادیانیوں نے میرا چینل ڈیلیٹ کروا دیا. اللہ. ان جھوٹوں کو بے نقاب کرتے رہیے. اپنے اپنے تئیں جتنی ہمت ہے، توفیق ہے، طاقت ہے، جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، جہاں بھی آپ کی ہمت، طاقت، توفیق جتنی ہے، جتنا علم ہے، جتنا نالج ہے، اپنی ہمت کے تحت کرتے رہیے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں بس جو ہو رہا ہے ہونے دو. ایسے ہمیں حکم ہے کوشش کرو. کوشش کا ہمیں حکم. ان فتنوں کو جب تک بے نقاب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جناب یہ فتنے دبیں گے نہیں. جب ان کو بے نقاب نہ کریں گے، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر یہ فتنے اندر 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 یہ ناسور کی طرح یہ چاٹتے رہیں گے اور جناب ایک فتنہ اور ایک بہت بڑا فتنہ بن کے نمودار ہوں گے. اس وقت ان کو دبانا مشکل ہو جائے گا. فتنہ جہاں پر بھی دیکھتے ہیں اس کو بے نقاب کی اپنے اپنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام. مدعو صاحب آپ آنے کے اندر بڑی تاخیر کرتے ہیں جی. کیا بولے آپ؟ پھر سے دوہرائیے تھوڑا. میں نے کہا آنے میں تاخیر کرتے ہیں آپ. دیکھ لیں. میں تاخیر نہیں کرا، ایکچولی جو ہے میں تھوڑا سفر پر ہوں نا. اچھا. تو میں تو ہمیشہ تیار رہتا ہوں اللہ کے راستے میں. اچھا. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے مسیح دجال سے لڑنے میں، مسیح دجال کا خاتمہ کرنے میں، ہے نا. اچھا، میں نے جو جس موضوع پر آپ کو بلایا ہے یہاں پہ، ابھی میں نے کال پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ چند چیزیں آپ سے پوچھنی ہے اس موضوع کے اوپر. آپ جی ضرور. اچھا، بات کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ میں نے تو وہ سوال کرنا کوئی 2 منٹ لگیں گے یا منٹ لگے گا، تو جواب آپ ہی دیں گے. جہاں پہ ضرورت پڑے گی میں آپ کو روک کے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کیا یہ قرآن اور حدیث میں کہیں پہ لکھا بھی ہے؟ یہ بس میرا یہ ایک چھوٹا سا سوال. جی اس کا جواب دینے کے لیے مجھے ایک بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اصل میں یہاں پہ اس سوال کی ضرورت کیوں پیش ہے یہ بھی بتا دوں. ضرورت اس لیے پیش ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اسلام کے ساتھ. آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں. ابھی بھی آپ نے دیکھے اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ بھی پڑھی، السلام علیکم بھی. تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مسلم ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو جی میں مسلم ہوں، تو جو آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ بھی کہیں پہ قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں؟ اب یہ ایک میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ نے دینا. بولیے. جی اس کے لیے مجھے 3 منٹ لگیں گے تقریباً، آپ ڈسٹرب نہ کریں. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول تم تبلیغ کر دو جو تم پر نازل کیا گیا، تم تبلیغ کرو، سمجھاؤ، حکم دو، اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور میں نبی نہیں ہوں. اور یہ قرآن کی آیت عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام رسول کے لیے بھی ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے. وہ جاہل لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے بات. یہ بہار الانوار حدیث میں کھلا آیا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو کہ مہدی علیہ السلام ہیں وہ ایک فرعون جیسی قوم کے پاس جائیں گے اور یہ آیت پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے، وہ آیت پڑھیں گے تو اللہ نے مجھے رسولوں میں سے کیا. اب آپ غور کیجئے، بند باتوں میں رسول لفظ آ چکے ہیں اور میں نبی نہیں ہوں اور حکم الہی ہے تبلیغ کرنا. اور کوئی رسول ایسے نہیں گزرے جو خاموش بیٹھے رہے اور لوگوں نے انہیں پہچانا ہو. پہلی بات تو حدیث میں آتا ہے کہ پورے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی اور مینارے بڑے بڑے ہوں گے، ڈیکوریشنز بہت زیادہ ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، لیکن مسلمانوں کا ایمان سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگا،
صبح کے مسلمان شام کے کافر، شام کے مسلمان صبح کے کافر. ایسی صورت میں مجھے آخری امتی قرار دیا گیا ہے. ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو مہدی علیہ السلام ہے، جو مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے، وہ میرا آخری امتی ہے، یعنی ایمان والا امتی. لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے. وہ جاہل لوگ ہیں، کیونکہ ڈیٹیل حدیث میں آیا ہے کہ مہدی علیہ السلام دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہی لوگ حملہ کریں گے، بلکہ 21 حملوں کا ذکر ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں پناہ لیں گے، جسے خانہ کعبہ بتایا گیا خواب میں. حقیقت میں خانہ کعبہ میں جا کے کبھی میں پناہ لینے والا ہی نہیں تھا، نہ کبھی خانہ کعبہ توڑا جائے گا. بلکہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. جیسس کرائسٹ کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، ٹیمپل آف اللہ کہا گیا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اللہ کے نبی کو خواب پڑتا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، کہ خواب میں اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ ایک پناہ لے گا اس گھر میں، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو گھر سے باہر نکالیں گے. تو لوگوں نے سمجھا کہ حقیقت میں خانہ کعبہ میں آؤں گا. نہیں، یہ اللہ کے نبی کا خواب تھا، اور خواب میں آدھا تمثیلی ہے اور آدھا حقیقت ہے. حقیقت مجھے گھر سے باہر نکالنا تھا، میرے اوپر حملہ کرنا تھا، میرے گھر کو توڑنے کی کوشش کرنا تھا، اور یہ واقعہ ہوا 2012 میں 14 مئی کو مجھے گھر سے باہر نکالا گیا. اور یاد رکھیے، حقیقت میں کعبہ میں کبھی میں جانے والا نہیں تھا، پناہ لینے والا نہیں تھا، نہ وہاں پہ کوئی ٹوائلٹ ہے، نہ وہاں کوئی کھڑکی ہے. 3 منٹ. اچھا، یہ ہے کہ جو سوال میں نے کیا تھا اس کا جواب نہیں مجھے ملا. یہ آپ کی صرف باتیں ہیں ادھر ادھر کی. ایک منٹ سن لیں. نہیں، ایکچولی ہوا یہ میں مائکرو فون لگا رہا تھا. سنیے، میں مائکرو فون لگا رہا تھا تو آپ کا سوال میں پورا سن نہیں پایا. سوری فار دیٹ، اسی لیے میں نے یہ کہہ دیا. اب آپ سوال کر لیجئے، میں جواب دیتا ہوں پلیز. سوال میرا یہ ہے، سوال میرا وہیں پہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں رسول ہوں، یہی دعویٰ ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ہے آپ 100%. کا. اور آپ دوسری طرف آپ کہتے ہیں میں مسلمان بھی ہوں، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. میرا سوال یہ تھا کہ اسلام کے اندر تو جناب نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہے. یہ مسلمانوں ہرگز کا نہیں. سنے، ابھی سوال تو کرنے دینا. پھر سوال تو کرنے، پہلے تو آپ نے سنا نہیں تھا، اب بیچ میں سے بولیں گے تو وہ پھر. مسلمانوں کے نزدیک یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم الانبیاء خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس نبی کے تحت رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، ہر طرح کے وہ ہے. تو آپ بیچ میں اگر یہ کہیں جی نہیں وہ تو نبی کا کہا، انبیاء کے خاتم کہا، تو رسولیت کے خاتم تو نہیں کہا، خاتم المرسلین یا لا رسول بعدی تو نہیں کہا. تو یہ ایسا اس کا دروازہ یہیں پہ بند ہو جاتا ہے کہ نبی جب فرما دیا تو نبی کے تحت رسول بھی آ جائے گا. یہ مسلمانوں کا موقف ہے. یہ آج کا موقف تو نہیں ہے، یہ 1400-1500 سال پرانا یہ چلتا آ رہا ہے. ہر مسلمان کا یہ موقف تھا، ہر مسلمان. یہ تو بیچ میں سے صرف مرزا غلام قادیانی ایک آیا جس نے نبوت کا دروازہ کھولا اور ساتھ رسولیت کا بھی دروازہ کھولا، اور اس نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول. اس کے بعد اب بڑے نبی آپ کی طرح کے آ رہے ہیں، رسول بن کے، نبی بن کے، مہدی بن کر کے، مسیح بن کے، بہت آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد. مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے، دوسرے تو یہ لوگ آتے نہیں ہیں سامنے، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کم از کم قرآن حدیث میں کہیں پہ کوئی ایسی آیت آپ نے دیکھی ہو، یا آپ نے کوئی ایسی حدیث دیکھی ہو جس سے آپ کو لگا ہو کہ جہاں پر تھا کہ وہ رسول آئے گا، نبی نہیں آئے گا. مطلب کون سی ایسی ہے؟ آج تک ہم نے تو پڑھی نہیں ہے بھائی. ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، آج تک نہیں ہم نے سنا، پڑھا، لکھا، کہیں پہ کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ آپ سے ذرا سننا تھا کہ وہ کون سے دلائل ہیں آپ کے پاس، وہ ذرا کم دلائل تو ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم یہ چونکہ قرآن حدیث تو ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے قرآن حدیث کو ذرا دیکھ تو لیں کم از کم کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں. وہ دلائل میں سننا چاہتا ہوں. جب آپ کا سوال ہی تقریباً 3-4 منٹ کا ہو گیا تو مجھے جواب تو 7 منٹ تو لگیں گے، اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. 10 منٹ لے لیں، لیکن میرے سوال کے جواب پر ہی گھومیے گا، آپ باتیں ادھر ادھر. بے شک چلیے 10 منٹ ہی لیتا ہوں میں، جب موقع. جو بات کریں گے آپ دلیل سے کریں گے، بغیر بالکل صرف آپ کو دلائل سننے کے لیے بلایا ہے اور باتیں سننے کے لیے. بالکل. اور سنیے،
10 मिनट का जब आपने मौका दिया तो मौका छोड़ूंगा नहीं। अब मैं टाइम देख रहा हूं 15 बजकर स्ट्रीम शुरू कर 15 मिनट हो गए, 15 मिनट 17 सेकेंड। तो नेक्स्ट 25 मिनट तक जाऊंगा मैं। आप 20 मिनट सब नहीं करेंगे, गुजारिश है आपसे। और अल्लाह पाक की कसम है कि कुछ इख्तलाफ आपको जरूर होगा, आप बीच में रोकने की कोशिश करेंगे, रोकना मत, मुझे बोलने देना। ये दुनिया फैसला करेगी, उलमाए दीन फैसला करेंगे पूरे। हाँ देखिए, पहली बात तो सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह भेजेगा ईसा मसीह को, भेजेगा। और हदीस बोलती है कि वही मेहदी अलैहिस्सलाम है, जिसकी मैंने पहले दलील दे दी है। तो वो ईसा मसीह जब मेहदी अलैहिस्सलाम है तो उसको भेज रहा कौन है? अल्लाह भेज रहा है। अल्लाह भेज रहा है, वैसे तो अल्लाह ने सारी इंसानियत को भेजा है, जानवर भी भेजता है, बादल भी भेजता है। तो फिर ये मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजने का मकसद क्या है? एक मिशन है। वो मिशन ये है, मसीह दज्जाल का खात्मा है। मसीह दज्जाल का खात्मा करने के लिए, याजूज माजूज को जो है ना जाहिर करने के लिए, दावतुल मिनल अर्श को जाहिर करने के लिए, और 3 सुनामीज जो हुए उसको जाहिर करने के लिए, अल्लाह के वादे जो पूरे हुए उसको बयान करने के लिए, और जो अल्लाह खुर्ब क़यामत की निशानियां हुई हैं, जैसे आयात कुबरा में जो है पूरे 8 निशानियां पूरे हो गई हैं, याजूज माजूज के अलावा आग का जाहिर होना, और इसके अलावा मसीह दज्जाल का जाहिर होना, ये सब पढ़ाने के लिए किताबें कितनी भी हो, लेकिन प्रोफेसर बगैर लोगों को समझ में नहीं आता, ये सारी दुनिया जानती है। लिहाजा अल्लाह भेजेगा तो ही आएंगे। अब भेजेगा को अरबी में क्या बोलते हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रसूल और नबी का क्लियर फर्क देख लीजिए आप। सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला नबियों के लफ्ज को अलग कर दिया और रसूल के लफ्ज को अलग कर दिया। जब अल्लाह ने अहद लिया नबियों से, एक किताब और हिकमत तुमको दूं, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए, मतलब अल्लाह के नबी हेड होते हैं उम्मत के, और वो भी भेजे जाते हैं, तो रसूल तो वो है ही। हर नबी को नबूवत इसीलिए दी जाती है, यानी खबरें इसीलिए दी जाती हैं, यानी खबरें कर दो। ऐ नबी, नबी मतलब खबरें देने वाले, समझे ना? तो खबरें देता है यानी भेजा जाता है तो ही खबरें देता है। तो हर नबी का रसूल होना यानी भेजा जाना लाजमी है। बिना नबुव्वत, बिना रिसालत नबुव्वत होती नहीं है, समझे ना? पेशगोई करना, फ्यूचर बयान करना, नई बातें बयान करना, ये सारी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अभी 17 मिनट चल रहे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम है, बीच में डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे आदम इंशाल्लाह। तो अल्लाह भेजता है तभी आएगा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। अब भेजे गए को अरबी में क्या बोलते? अब भाई मुझे अल्लाह ताला भेजा तो ही मैं आया, खास तौर से मुझे भेजा, जमात अहमदिया में भेजा, क्योंकि मसीह दज्जाल को ही अल्लाह ताला बनी इसराइलियों को जमा किया पूरी जमात अहमदिया में, उसको मसीह दज्जाल के हवाले किया, और उन लोगों के बीच में ही मुझे पैदा किया ताकि वो मुझे मेरा इनकार ही नहीं कर सके। मैं उन्हीं के बाग में पैदा होने वाला एक नायाब जो है फूल हूं, नायाब। वो ना तो मुझे बाहर निकाल सकते हैं, ना ही मेरा इनकार कर सकते हैं। और मैंने आकर उनको बता दिया कौन मसीह दज्जाल है, कौन याजूज माजूज है, कौन दावतुल मिनल अर्ज है, कौन सुनामीज जो हुए 3 तरफ जमीन का धंसना। लिहाजा इस जमात को पाक करने के लिए अल्लाह ने मुझे इस जमात में भेजा। बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी को अल्लाह ने दोबारा नए अंदाज में दोहराया, मसीह दज्जाल के रूप में और मुझ मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के रूप में। आपको मालूम होना चाहिए, तारीख अगर आप उठा के देखें तो फिरौन वो शख्स था पहला, 125 साल के गैप, 125 साल का टाइम था टोटल मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले। वो एक फिरौन था जिसने अल्लाह के खलीफा होने का दावा किया था। वो रा, अल्लाह को जमाने में रा कहते थे, जैसा सूरज के तरफ प्लैनेट घूमते हैं ना, जैसा तवाफ करते हैं काबा के तरफ, वैसे तो रा का खलीफा होने का उसने दावा किया और कहता कि वो अल्लाह ऊपर है, मैं नीचे हूं। तो उसने हकीकत में रब्बुल आला होने का दावा किया, उसने अल्लाह होने का दावा नहीं किया। यानी गोया के वो अल्लाह की तरफ से था तो गोया के वो खुद अल्लाह है, ये बात में माने निकलते हैं। लिहाजा सबसे पहले जो अल्लाह का खलीफा होने का दावा किया वो फिरौन था। वो मर गया, उसके बाद दूसरा आया उसकी जगह, वो भी फिरौन कहलाया। तीसरा, चौथा, जुमला 6 आए थे और वो 6 दोबारा लौटने वाले थे मसीह दज्जाल की शक्ल में। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अव्वल जो बुनियाद डाल के गया, उसके बाद उसका खलीफा हकीम नूरुद्दीन, दूसरा मसीह दज्जाल। मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है। उसके बाद तीसरा मिर्जा महमूद बशीर, फिर उसका नासिर अहमद, फिर ताहिर अहमद, फिर उसके बाद मेरा आना, फिर उसके बाद मसरूर अहमद जलंधर जो आया। लिहाजा ये पूरे बशारत दी गई है। तो मुझे अल्लाह ने भेजा है,
مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو بھیجے گئے ہوئے کو عربی میں کیا بولتے؟ سمپل سی بات ہے. ارسلہ سے رسول ہے, یعنی رسول کو بھیجا گیا تو میں آیا, میری مرضی سے تو میں نہیں آیا. کھلی بات ہے, ایک مقصد سے بھیجا گیا, ایک مشن سے بھیجا گیا. لہذا پوری قرآن میں جتنے رسول کی آیتیں ہیں وہ مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہیں. کچھ پاس رسول ہو چکے ہیں, گزر چکے ہیں, اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں, یعنی بھیجے گئے ہیں مگر نبوت کے کام سے, اور آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. میں کسی بھی قسم کا نبی نہیں, نہ میں ذلی نبی, نہ میں بروزی نبی, نبی ہوں ہی نہیں کسی بھی قسم کا. میں صرف میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے. تو بھیجے گئے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ رسول. اور رسول کو نہ ماننا, اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کافر ہے. جو رسول کو انکار کیا وہ کافر. رسول اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, آیات کبریٰ میں سے ایک عیسیٰ مسیح. جو میری آیتوں کا انکار کرے اس کے ہم اعمال کو غرق کر دیتے ہیں. سورہ الانبیاء میں فرما رہا ہے. ابھی دیکھیے 21 ہوئے, ابھی 4 منٹ باقی ہے. ہاں آج ٹائم اچھا ملا الحمدللہ. ایسی دیا کریے اللہ کی فضل سے, میری دعا لگے گی. اللہ کرے. میں آپ کے فیور کی بات کر رہا ہوں بھائی, میں مسیح دجال کا خاتمے کے لیے آیا ہوں. ہاں بے فکر, آپ لوگوں کا راج ہوگا, آپ کو میں خلافت دے دوں گا انشاءاللہ. کہاں ہے کہ معلوم کون سے علاقے میں, آپ وہ علاقے کی آپ کو خلافت, آپ کے بچوں کو خلافت لکھ دوں گا انشاءاللہ. 6.5 لاکھ انڈیا میں چاہیے, 4 لاکھ پاکستان میں تقریباً, باقی کے 100 انشاءاللہ. میری مدد کرنا. ہاں تو سنیے, میں بھیجا گیا ہوں. اب حدیث میں آتا ہے, بہار الانوار حدیث, آپ بولتے ہیں ان کو کالے چور, شیعوں کو, ٹھیک ہے. کالے چور کے پاس بھی سونا رہے گا تو سونے کی تو ویلو وہی رہے گی نا, اس کو سونا ہی بولیں گے. کالے چور کے پاس اگر سونا نکلا تو سونا ہی رہے گا, بھلے وہ کالے چور کے پاس ہو یا سفید چور کے پاس ہو. نہیں 3 منٹ باقی ہے, 3 منٹ باقی ہے. نہیں بےمانی نہیں. ارے جناب سنیے, 15 منٹ سے بےمانی نہیں پلیز. 3 منٹ باقی ہے, میں دیکھ رہا ہوں بھائی ٹائم. 20 دیکھیے 17 کو شروع کیا ہوا, 15 کو شروع کیا نا, 25 پہ ہوتا ہے. آپ اور 15 سیکنڈ بڑھا دیے تو اب میں 26 منٹ لوں گا, یعنی 3 منٹ پورے کروں گا. اور سنیے, اللہ تعالیٰ پوری قرآن میں فرماتا ہے ہمارا رسول لازمی ہے ہر نبی کے بعد. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ کے نبی تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان سے بھی عہد لیا گیا. تو ان کے بعد ان کی نبوت کیا تھی کہ مسیح دجال آئے گا, یاجوج ماجوج آئیں گے, دعوت الملت نکلے گا, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے. تو ان کی نبوت ہو گئی, یعنی انہوں نے بشارت دی ہونے والی باتوں کی. تو وہ پوری تصدیق کرنے کے لیے رسول کا آنا لازمی ہے, یعنی میں رسول. تو قرآن اس کو رسول کہتا ہے پوری جگہ, اور حدیث اسی شخص کو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کہتی ہے. عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام حدیث بولتی ہے اور رسول لفظ کو چھپاتی ہے, اور قرآن پاک اس کو رسول کہتا ہے اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام لفظ کو چھپاتا ہے. یہ کیا حکمت ہے, سونے پہ سہاگا. الحمدللہ. آپ کس کس کا انکار کرو گے؟ مسیح دجال کا انکار کر کے بتا دو, مرزا غلام احمد قادری اس کے خلیفاؤں کا, جو 100 نشانہ سے بھی میں نے ثابت کر دیا ہے, توریت انجیل زبور وید قرآنوں سے. آپ دعوت الملت کا انکار کر کے بتا دو, آپ یاجوج ماجوج کا انکار کر کے بتا دو. نہیں کر پائیں گے. سورہ رحمان پڑھیے, کن کن باتوں کا, نعمتوں کا بھی انکار کرو گے. لہٰذا اللہ پاک کی قسم ہے, میں اللہ کا بھیجا گیا ہوا, میرا حلیہ ایسے رہے گا. پوری قرآن میں جہاں جہاں لفظ رسول آئے گا آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ مہدی علیہ السلام پر بھی لاگو ہے. حدیث میں کلیئر آتا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں مگر نبی نہیں. آپ وہ حدیث بہار الانوار کو نہیں مان رہے ہیں, چیپٹر نمبر 51, 52, 53 کلیئر آتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی رسول ایسا نہیں آتا کہ لوگ انکار کرتے ہیں, وہاں مہدی کا ذکر آتا ہے. تم پتہ چلا کہ مہدی علیہ السلام رسول ہے, لیکن کوڈ ورڈ میں دیا گیا تاکہ پبلک سمجھ نہیں سکے. آیت میں بولیں گے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کا انکار کرے رسولوں کا, تو مہدی علیہ السلام کا بھی انکار. تو لفظ وہاں پہ ایسے چھپا کے دیے گئے کیونکہ یہ حکمت تھی, یہ آیت تھی, یہ راز تھا. سمجھے میرے بھائی؟ ابھی 1 منٹ باقی ہے الحمدللہ. لہٰذا میں اللہ کا رسول ہوں, آ گیا ہوں. اللہ کے نبی نے وقت دیا تھا 1.5 دن کا, مکمل ہو گیا ہے. 2024 سے کمپلیٹ ٹائم. اب کوئی آسمان سے اترنے والی نہیں ہے, کیونکہ میں پچھلے جنم میں آسمان میں گئی نہیں زندہ, تو اتروں گا کہاں سے؟ ثبوت کے طور پہ آپ لوگ پوچھتے ہیں موجودہ کیا ہے. موجودہ یعنی آیت کیا ہے؟ مسیح دجال ہے, مرزا غلام احمد قادری اس کے خلیفہ, فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست ساری دنیا میں پھیلی ہوئی. ثبوت کے طور پہ دابۃ من الارض, جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا ہے میرے حق میں, یہ ثبوت ہے. پورے حدیثوں کو جب ملا کے دیکھ لو, جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا. خواب کی تعبیر ہندوستان میں نکلی, جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے تھے جیسے قسطنطنیہ, مکہ, مدینہ, اصفہان, یہودیہ, بابلد,
सीरिया और कूफा, सफा, मरवा, इसकी ताबीर हिंदुस्तान में निकली। हकीकत में वहां पे मुझे आना ही नहीं था, मुझे तो वहां पर आना था जहां अल्लाह ने सारी दुनिया को एक जगह जमा किया, मुशरिकों को, मुनाफिकों को। वही निकला हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो ये बरसगीर हिंदुस्तान, यहां पर मुझे आना था। मैं आ गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ही भगवान शिवा हूं। और ना मुझे हिंदू इनकार कर सकते हैं, ना आप। मान ना मान, मैं सबका मेहमान। हाँ, अल्लाह अकबर। यहाँ पर मेरा टाइम खत्म। चलिए। अच्छा, ये है कि आपने जितना टाइम मांगा मैंने आपको दिया, कि आप जजाकल्ला, जजाकल्ला, अल्लाह आपको सेहत दे, बड़ी उम्र दे, आपको एक बेटा एक बेटी और एक दे। और बेगम बेगम की भी तो दुआ करें। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह दे दे, अल्लाह ताला आप एक दो बेगम और दे दे आपको इंशाअल्लाह, सेहत के साथ, बड़ी उम्र के साथ। देखिए, हाँ जी जी जी, बोलिए। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर। ना तो हमें आपकी दुआओं की कोई जरूरत है, वो दुआएं हमारी हमारे बाबे करते हैं, वो बढ़िया। अच्छा, जनाब, ये सवाल मैंने ये किया था कि आप अपने आप को कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, दावे आप करते हैं कि मैं मसीह हूँ और जनाब रसूल हूँ, और मैं मतलब दज्जाल को। ये अपना माइक म्यूट खुद ही कर लें, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। हाँ, ठीक है। सवाल मैंने किया, आपको मुकम्मल मैंने टाइम दिया, और टोटल अभी 26-27 मिनट हो गए हैं हमारी स्ट्रीम को, मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है। मैंने सवाल ये किया था वो कौन सी कुरान की आयत या हदीस है कि जिसको लेकर के आपने ये एक तूफान बदतमीजी बपा किया हुआ है कि जनाब मैं नबी हूँ, रसूल नबी नहीं, सॉरी, आप कहते हैं मैं रसूल हूँ, मसीह हूँ, और पता नहीं बला 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 कौन कौन से दावा जा रहे। तो वो आयत तो आपके पास है कोई नहीं, हदीस हदीस भी कोई नहीं है। रही एक आपने वो जनाब बिहारुल अनवार का जो हवाला दे रहे हैं उसमें नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। बिहारुल अनवार अगरचे वो शिया मकतबे फिक्र की किताब है, लेकिन वो मेरे पास मौजूद है, अभी मौजूद है। अभी आप जो हवाला कहते हैं वो वॉल्यूम 3-4 के अंदर पता नहीं कौन सा कह रहे हैं आप, अभी आप मुझे कहेंगे मैं अभी खोल के दिखा दूंगा, उसमें है ही नहीं। अब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। मैंने आपको मशवरा दिया मधु साहब, देखें आप अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवाते? आप नफ्सियाती मरीज हैं, सिर्फ नफ्सियाती ही मरीज नहीं बल्कि पागलों की भी किस्में होती हैं, पागल भी के थर्ड किस्म के पागल, मेंटल केस। आपकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है। आप बेटा, आप कोई इलाज क्यों नहीं करवाते? एक अरसे का मैंने आपको समझा रहा हूँ, बड़े अरसे का समझाया, और चंद मौलवियों ने भी पकड़ के आपकी पिटाई भी की, दुर्गत बनाई आपकी, लेकिन आपको समझ नहीं आई। फिर आपने तौबा की, दाढ़ी भी रख ली, और लोगों को आपने 4 दिन ये बताया कि मैं देखो जी अब मैं नेक परहेजगार हो गया हूँ, मैं तौबा करता हूँ अपने साहब के दावा जात से। वो सोशल मीडिया पे सारी चीजें मौजूद है, समझ आई कि नहीं? लेकिन फिर अभी आपको क्या हो गया एकदम, फिर आप लोग क्यों कल्टियां खाते हैं बार बार उधर ही बार? वो पिछले दिनों जनाब था वो एक क्या नाम है उसका, रात को भी आया था, जर्मनी का अब्दुल कादर मुलम। वो जनाब वो कहते हैं मुझे इल्हाम होता है। अब मेरी तरफ देखना है आपने, तवज्जो मेरी तरफ, बातों की तरफ तवज्जो नहीं ना देंगे तो इसी वजह से आपको समझ नहीं आएगी। आपकी मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, डोंट वरी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ठीक, तो ये है कि मुलम ने वो पहले कहता है मुझे इल्हाम होता है, वो भी कहता है मैं कादियानी हूं, जैसे आप कहते हैं मैं जमात अहमदिया में से ही आया हूँ और इसी बाग का एक फल हूँ, नायाब फूल हूँ। तो वो भी यही कहता है मैं भी जमात अहमदिया का एक नायाब फल हूँ, फूल हूँ, इनमें से ही आया हूँ, मुझे इल्हाम होता है। उसको पहले हमने पकड़ दकड़ के कोई तौबा करवाई, उसने तौबा कर भी ली, ऑनलाइन आके तौबा भी कर ली, बाद में वो फिर वही वही काम उसने शुरू कर दिए। आपका भी वही मामला है, आप कोई पहले दुर्गत बनाइए,
अगलों ने पकड़ के, लेकिन फिर जनाब वहाँ पे 4 दिन आपने नमाजें भी कोई पढ़ी हैं शायद, कोई दाढ़ी भी रखी, बाद में फिर वो दाढ़ी वो गई और वो ही दावे उधर पागलों की तरह करने शुरू कर दी। इधर एक हमारे भी पाकिस्तान के अंदर भी आपकी तरह का नमूना एक पाया जाता है, वो उसका नाम है अमादुल इस्लाम। तो वो भी जनाब आपकी तरह का एक दावा किया हुआ है एक बंदे ने इधर, जैसे आप कहते हैं मुझे भेजा गया है, और भेजे जाने को अरबी में क्या कहते हैं रसूल कहते हैं। तो वो उसने वो अरबी को बीच में से निकाल गया, वो उर्दू, वो कहता है मुझे दाई बना के भेजा गया, और वो है जनाब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी। तो उसका मुरीद है ये इमादुल इस्लाम। इमादुल इस्लाम भी 8-10 साल इसके साथ रहता है, तो बाद में तौबा करता है और कहता है ये बंदा मुल्हिद है और मैं लानत डालता हूँ इसके ऊपर, अब मैं तबलीगी जमात के अंदर जा रहा हूँ, अब मैं तबलीगी हो गया हूँ, मैं तारक जमील का मुरीद हो गया हूँ। बाद में वो देवबंदियों को भी जलील कराता है, ख्वार कराता है। तो 2 दिन के बाद फिर जंप लगा के उधर ही घुस जाता है, वो जो दाई बना के भेजा गया, यानी इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली। ठीक है जी। आप लोग अपने दिमागों के इलाज क्यों नहीं करवाते? मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट मिर्जा जूनियर जेलमी को भी, मिर्जा सीनियर कादियानी को भी, आपको भी, और जनाब वो क्या था नासर सुल्तानी, उसको भी बड़ा समझाया, यकीन मानिए साहब का चैनल पे आपने देखा होगा। मुझे अभी अभी माइक म्यूट रखें, 10-15 मिनट आप बोले हैं ना, मैं बीच में बोला नहीं हूँ, तो मुझे भी कम से कम बोलने दें आप। तो नासर सुल्तानी को बड़ा समझाया, नहीं समझा उसको, अब वो पकड़ा गया बेचारा जेल में। वो था ताहिर नसीम था, उसको मैंने बड़ा समझाया, बड़ा समझाया। मैंने कहा दिमाग का इलाज करवा ले, किसी मेंटल हॉस्पिटल में चला जा। नहीं, उसको बेचारे को फिर कत्ल ही कर दिया एक बंदे ने। असद शाह था, वो भी उसको भी बड़ा समझाया, बहुत समझाया, नहीं समझा। आखिर वो तनवीर साहब है एक स्कॉटलैंड के, उन्होंने कत्ल कर दिया, उसको भी कत्ल कर दिया। कुछ मारे जा रहे हैं, कुछ पकड़े जा रहे हैं, और जो आवारा कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तो वो आप लोगों के सामने ही है। आप लोग 2-4 बंदे हैं, जाहिद खान है, आप हैं, इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेल में है जो दाई बना के भेजा गया, ये सारे दाई बना के भेजे गए हैं। हर बंदा यही कह रहा है मैं दाई बना के भेजा गया हूँ। ये जो तुम दाई हो, क्यों नहीं तुम्हारी दाइयों ने ही तो काम खराब किया। तुम जब पैदा हुए थे, अगर तुम्हारी दाइयों को पता होता ना, तो वो वैसे ही तुम्हारे हमल को ही जाहिर कर देती। इन्होंने आगे जाके करना क्या? क्यों नहीं दिमागों के इलाज करवाते? क्यों दिमागों के इलाज? जलील होते हो, उधर जाते हो, जलील होते हो, उधर जाते हो, जलील। कोई तुम लोगों को घास नहीं डालता, हर तरफ से जूते पड़ते हैं। 8 मिनट हो गए आपके। मैं और 33 मिनट हुए हैं, घड़ी पे नजर, चुप करके सुने बस। मैंने आपको पूरा पूरा टाइम दिया कि बोलो जितना बोलना है। मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं तुमने। फिर जनाब जमाते अहमदिया का मैं नायाब फूल हूं तो फल हूं, तो उधर से निकला हूं, तो वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालते हैं, वो तो घास भी नहीं डालते कादियानी मर्दई। अब हर बंदा तो ये कह रहा है मैं नायाब फूल हूं जमाते अहमदिया का, कादियानियों का। अब्दुल कादिर गुलम भी यही कहता है, नासर सुल्तानी भी ये कहता है, अब्दुल गफार जंबा भी यही कहता है, असद शाह भी यही कहता था, ताहिर नसीम भी यही कहता था। लेकिन जब ये जिंदा थे, जब जेलों के बाहर थे, तो कोई कादियानी मर्दई इनको अमन नहीं करता था। वो कहते थे बंदा नहीं, पागल है ये। लेकिन बड़ी हैरत की बात होती है, जब तुम लोग मर जाते हो, उस वक्त कादियानी मर्दई खलीफा मसरूर या जो भी वक्त का खलीफा होता है मर्दइयों का, वो उनके जनाजे भी पढ़ाता है, उनकी पूरी सपोर्ट भी करता है, और कहता है वाह वाह ये तो हमारा था बंदा। ताहिर नसीम है, असद शाह है, ये जब मरे हैं इनके बकायदा जनाजे पढ़ाए हैं इन लोगों ने। यानी उनकी जिंदगियों के अंदर ये इनको घास भी नहीं डालते। लेकिन ये है, ये क्या तुम लोगों का ड्रामा कादियानी मर्दइयों का, ये क्या चल रहा है? ये क्या ये ड्रामे का कर रहे हो? ये क्या क्या कोई दाढ़ियां रख के आ रहा है, कोई दाढ़ियां मुंडा के आ रहा है, कोई जनाब प्रोफेसर बन के आ रहा है, कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, तो कोई इंजीनियर बन के आ रहा है।
کسی کو تم نے خلیفہ بنا دیا, خلیفہ وقت بنا دیا ہے جی, یہ خلیفہ وقت چلیے ہے. 11 منٹ ہو گئے ہیں, اب مجھے بولنے دیجیے جی بولیے. پلیز. میں بھی 11 منٹ لوں گا انشاءاللہ. ہاں سنیے جناب, میں نے تو فری کا MBBS پورا پڑھ لیا ہے, سیکرٹری بھی پڑھی ہے, لیکن آپ نے نہیں پڑھی, سمجھے نا. لہذا میں ایک اورل ڈاکٹر تو ہوں. جو پاگل ہوتا ہے نا بندہ, اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. سپوز میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام ہوں اور مسیح دجال سامنے ہے, تو میرے پاس ثبوت ہے, 100% ثبوت ہے. آپ دیکھنا نہیں چاہتے, یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کتنا معلوم, ایک بڑی لائبریری کو آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی اسٹریم میں دکھاؤ, بولتے ہیں یار ریفرنس لا کے بتاؤ. بھائی میں 2-3 ریفرنس بتاؤں گا تک دکان ٹائم لگ جائے گا, وہ بھی بتاؤں گا. اب جو ویڈیو بناؤں گا نا میں انشاءاللہ, ایک ریفرنس کی فوٹو لے کے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, سمجھ رہے ہیں نا. اور دعا کریں آپ سب لوگ, کیونکہ خادیانزم کے خلاف میں کام کر رہا تھا. میرے چینل سیکنڈ جیزس کرائسٹ لارڈ شیوا کو خادیانیوں نے اڑا دیا ہے, سمجھے نا. 5,500 ویڈیوز میں دلیلیں دی تھی میں نے, سمجھے آپ, سارے پروفs ہیں اس کے اندر. تو آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, تو آپ دعا کریں سب مل کر اللہ سے, کہ کم سے کم آپ کا ہمارا دشمن جو کامن ہے, جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے نبیوں کا دشمن ہے, اس کے خلاف میں جنگ جاری رکھوں. ٹھیک ہے, یہ آپ سے گزارش ہے. اب آپ ذرا سنیے, آپ بولنا بند کیے 35 منٹ پر, لہذا میں ابھی 1-1.5 منٹ ہوا ہے میرا بول رہا ہوں. جو شخص کے پاس ثبوت ہوتا ہے نا, وہ پاگل نہیں ہوتا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں چیف منسٹر ہوں آندھرا پردیش کا یا تلنگانہ کا, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر ہوں انڈیا کا, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ہوں امریکہ کا. ذرا غور کریے, میں بول رہا ہوں مسیح دجال, جس کے سارے نشان جمع کر کے دیکھ لو, وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں. آپ انکار کرتے ہیں. اور آپ نے ایک سوال پوچھا, کیا ثبوت ہے کیا مسلمان ہوں مومن ہوں. میں مسلمان نہیں ہوں, بلکہ مومن بھی ہوں, ایمان بھی لایا ہوں. خالی نام کا مسلمان نہیں آپ کی طرح, میں مومن ہوں. میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ میرے وسلم ہے. سوال کا جواب پھر نہیں مل دیکھیں رہا. بیچ میں آپ نے پہلے بھی 10 منٹ لیے, آپ نے آپ کو بھی 10 منٹ لے لینے ہیں, جواب پھر نہیں آنا, پھر آگے بھی 10 منٹ, تو پھر آگے بھی 10 منٹ. یہ یہاں پہ 5 گھنٹے بھی ہم بیٹھے رہے, 10 گھنٹے بھی مجھے جواب نہیں ملنا. میں نے سوال جو کیا تھا فرسٹ آف دی آل, اس کا جواب تو دیا نہیں. اس اپنی لاسٹ ٹرن کے اندر جو میں نے عرض کی ہے کہ اپنے دماغ کا علاج کیوں نہیں کرواتے, اس کا جواب دے دیں کم از کم. یہ دوسرا سوال ہے. اچھا وہی دے رہا ہوں, سنیے یہ دے رہا ہوں. میری نظر میں ذرا سن لیجئے, آپ کو بولا 10-11 منٹ تک وہ نہیں کرنا. آپ کی میں ڈیل ہوئی تھی, آپ جتنی دیر بولو گے میں اتنی دیر, اس کو برقرار رکھیں. آپ نے میرا پھر آدھا منٹ لے لیا, ابھی میں پھر 10.5 منٹ لوں گا. ڈسٹرب نہیں کرنا پلیز, گزارش کرتا ہوں آپ سے. اوکے, دیکھیے میرے بھائی, میں پاگل نہیں ہوں. قرآن سورہ دخان میں اللہ فرماتا ہے وہ رسول کو یہ لوگ پاگل کہیں گے, جبکہ نہیں کہتا تھا, وہ بھی کہتا تھا میں پاگل نہیں ہوں, میں پاگل نہیں ہوں. وہ سورہ دخان وہ بھی پڑھ پڑھ کے سناتا تھا. بتاؤ تم دونوں میں فرق کیا ہے؟ تم اس کو کہتے ہو پاگل, وہ تمہیں کہتا ہے پاگل, فرق کیا ہوا یہ بھی تو بتاؤ نا ہمیں. یہ میرا ٹائم آپ کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ پہلے مجھے بھی تو آپ بتاؤ. نوٹ کر کے نوٹ کر کے رکھے آپ سوال بازو برابر. آپ بولیے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے پہلے سوال کرا تھا کہ مسلمان ہو کیا نہیں, اس کا میں جب جواب دے رہا ہوں تو بولتے کہ نہیں. آپ کاٹیے مت, میرے کو 11 منٹ تک آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے انشاءاللہ, سمجھے نا پلیز. میں کچھ بھی بولوں اس کے بعد آپ بولیے. پھر دیکھیے سورہ دخان میں دخ جو ہے نا, دھواں, آیات کبرا 10 قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہے, قرب قیامت کی. دعوت من الارض کے بعد والی نشان ہے یہ دخان, دخ جسے آپ سمجھ رہے ہیں پہلے ایسا آ گیا نہیں, یہ قرب قیامت کی نشان ہے. تو سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں ایک دھواں آئے گا جبکہ ہمارا رسول آ چکا, اور عذاب سے پہلے رسول آنا ضروری ہے. قیامت سب سے بڑا عذاب ہے, اس سے پہلے رسول ہونا ضروری ہے, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. اس کو اللہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ پاگل بولیں گے, تو لہذا پاگل بول رہے ہیں میرے کو. لیکن میری نظر میں آپ سب پاگل ہیں, آپ سب مجنون ہیں, کیونکہ آپ کی مثال دی گئی ہے قرآن میں گدھوں کی طرح. یہ کتابیں تو اٹھاتے لیکن سمجھتے نہیں. مسیح دجال کے نشان جمع کر کے دیکھتے نہیں کہ مسیح دجال مرزا کہتا تھا. یہی بات تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو بھی سچا آتا ہے
तो लोग ऐसे कहते हैं कि ये पागल है, ये अरे भाई सुनिए, लेकिन उसने, जरा सुनिए, उसने मसीह दज्जाल किसको कहा? ईसाई मिशनरीज को कहा, झूठ कहा। उसने दावतुल मिनल किसको कहा? चूहे के जरासीम को कहा, झूठ कहा, कुरान हदीस से गलत साबित हो गया। उसने याजूज माजूज किसको कहा? रशिया अमेरिका को कहा, झूठ कहा, कुरान हदीस से गलत साबित हो गया। जरा सुनिए, जाहिद खान को तो तुम भी कहते हो कि ये पागल है। वो अभी पिछली स्ट्रीम के अंदर तुमने क्या, ये मुल्हिद को, वो अब्दुल कादम मुल्हम को, इधर सुनिए, इधर सुनिए, तुम बार बार वो लोग ना तो मसीह दज्जाल को पेश कर सके, ना तो याजूज माजूज को पेश कर सके, ना तो दावतुल मिनल पेश कर सके, ना तीन सुनामी पेश कर सके। जनाब जिसको पागल कहा जाता है वो सच्चा होता है, तो ये तो फिर सारे ही सच्चे हो गए। नहीं नहीं सुनिए, इल्जाम है आपका, मुल्जिम हूं मैं, मुजरिम नहीं हूं, जुर्म मेरे पे साबित नहीं हुआ, लिहाजा आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं, मैं मजलूम हूं इस वक्त। पागल कब एक्सेप्ट करता है वो? अच्छा, ऐसे कितने पागल नहीं नहीं ऐसे कितने पागल देख लिए आप अब तक अपनी जिंदगी में, जिसके ऊपर 1500 निशान पूरे हुए? मसीह दज्जाल जिसने पेश कर दिया, याजूज माजूज जिसने पेश कर दिया, यानी तो पता नहीं 5000 निशान कहता है, वो कहता है मेरे निशान 5000। सुनिए, अरे इधर सुनिए, वो कहता है 10 लाख मेरे निशान। अरे सुनिए ना, सिर्फ उसके माँ बाप का नाम बताओ, बोलिए हदीस में मेरे माँ बाप का नाम सुरैया मसूद, मैंने बताया सही बुखारी सही मुस्लिम में, इंजील रेवलेशन चैप्टर 12 में। उसको सिर्फ अपने माँ बाप का नाम बताओ, बोलिए, नहीं बता सकेगा। उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, बोलिए, 24 मार्च 1973, बाइबल से मैंने प्रूफ किया है, मैंने हिंदुइज्म की किताब से प्रूफ किया है, मंथ के साथ। उसको वे बताओ, बोलिए, कि वो रेड हिल्स पर पैदा होगा, लाल टेकरी पर, मट्टी जहां पे लाल होगी पहाड़, नीलूफर हॉस्पिटल, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट में जाके देखो, लाल मट्टी पर है। उसको एक काम करो, उसको माथे पे वी का निशान बताने के लिए बोलो, नहीं मिलेगा। उसको बोलो कि 9 बीवियां बताए, उसके नहीं बता सकेगा। उसको बोलो पूरे 14 बच्चे बताए, नहीं बता सकेगा। सुनिए, फिर पूरों के निशान सुनिए, 1500 निशान पेश किए मैंने, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं, जर्नल निशान नहीं, जैसे दुनिया में बेहयाम हो जाना, टीवी आ जाना, फ्रिज आ जाना, हवाई जहाज उड़ना, ये बातें नहीं, ये तो जर्नल है, कोई भी बयान कर सकता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ 1500 मैंने पेश किए हैं सीन्स के साथ, समझ रहे हैं आप? यहां तक के ये दांतों में जो साम दिख रहे हैं ना, देखिए सामने के, ये इसका भी जिक्र है, ये जो मस्सा दिख रहा है ना छोटा सा, इसका भी जिक्र है, इधर भी एक छोटा मस्सा, इसका भी जिक्र है, ये जो माथे पे विका निशान दिख रहा है ना, इसका तक जिक्र है, हाथ में जो शिवलिंग का जिक्र है ना, आत्मलिंगम का, इसका तक जिक्र है, जिस्म के 42 निशानात, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम में मौजूद होना, मोहम्मद होना, अहमद होना, खान होना, ये सब मैंने नहीं रखे नाम। तो आप जो बोल रहे हैं ना, आप एक्चुअली आप कितने बड़े मजनून हैं, कितने बड़े आप लोग मजनून हैं, कितने बड़े आप लोग अहमक हैं जो कुरान हदीस को सच्चा मानते हैं एक, और जब वो पूरी हो जाए उसकी बातें उसका इनकार करते हैं। सुनिए, नहीं इनका, आप मेरी नजर में आप पागल हो, कह दिया, पागल कह दिया। अब आप मेरी नजर में आप लोग पागल हो, मेरी नजर में आप लोग नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप म्यूट बनकर झगड़ा मत करिए मेरे से जनाब, मैं आपको पागल नहीं बोल रहा हूँ, आपको मुनकिर बोल रहा हूँ, आपको मुनाफिक बोल रहा हूँ। आप पागल नहीं हो, पागल को होश नहीं रहता कपड़ों का, बातचीत का। आप पागल नहीं हो, आप मुनाफिक हो। लिहाजा इतनी बातचीत करने वाला शख्स पागल तो नहीं हो सकता, लेकिन आपका इल्जाम है, आप लोगों ने सर्टिफिकेट तैयार किया, नो प्रॉब्लम, इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आता है, नो प्रॉब्लम। तो मेरे भाई आप एक काम करें ना, सुनिए, हाँ अब मुझे बोलने दो, टाइम खत्म हो गया। कहां से बोलने दो? देखिए, नहीं सुनिए, 44 हो रहे हैं, 35 पे आपने शुरू किया था, 45 पे मेरा टाइम होता है 10 मिनट, अभी मेरे पास पूरे जो है ना 1 मिनट और बाकी है, ठीक है? और बीच में 1 मिनट डिस्टर्ब किया, अब 2 मिनट लूंगा मैं। तो सुनिए मेरे भाई, मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा हूं, मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं आ गया हूं और अल्लाह के नबी को सच्चा साबित कर रहा हूं। मैं ताईद इस्लाम में बात कर रहा हूं, ताईद कुरान में बात कर रहा हूं, ताईद हर मजहब के बात कर रहा हूं। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं, मजहब के खिलाफ तो आप जा रहे हैं, आप अंबिया अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने पर तुले हैं, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे साबित हो गए। नाम तो बोलते हैं मुसलमान होने का, बोलते हैं मुसलमान है, लेकिन काम कर रहे हैं शैतान का। आप तो मसीह दज्जाल को चढ़ा रहे हैं, मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद खादिम, उसके खलीफाओं को आप 6 चीजों में परख नहीं सके। उसने दावतुल मिनल झूठ दिया, वो आप मेरे को लाके बोल रहे हैं। 6 पिलर मैंने गिराए, जब एक ही दिन में 3 स्ट्रीम मैंने करा उसके, मैं उसके खिलाफ मेरा चैनल को
ब्लॉक कर दिया गया, समझ रहे हैं आप? इससे पहले भी हुआ 2-3 बार ब्लॉक। हो गया अब टाइम, अब तो हो गया ना टाइम 45। अच्छा जी, मसूम साहब, मेरे सवालों का जवाब फिर नहीं मिला। 2 सवाल थे मसूम अन्ना। आपको पहला कभी सवाल, मिलेगा भी नहीं, क्यों पूछिए? आपने जिद लेके बैठिए, आप जिद लेके बैठे हो, जिद लेके बैठे हो। जिद्दी जो होता है अहंकारी, उसको कभी जवाब नहीं मिलता, अपनी जिद में ही पैदा हो, चुप तो कर देना। अपनी जिद में पैदा होता है, अपनी जिद में पैदा मर जाता है। आप जिद्दी ना बने। आप कंपेयर करके देखिए निशानात मसीह दज्जाल के, याजूज माजूज के, दावतुल मिनल्स के, अल्लाह के नबी का दिया हुआ टाइम। आप ख्याली मसीहा के इंतजार में ना रहें। कोई ईसा मसीह को आने वाला नहीं है। मैं रू अल्लाह दोबारा जन्म लेके आ गया हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम बन के। अब कोई आने वाला भी नहीं है, वक्त भी नहीं रह गया, टाइम भी नहीं रह गया। मसीह दज्जाल आ गया, याजूज माजूज आ गए, 1,500 साल मुकम्मिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। दावतुल मिनल्स भी निकल गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मोड़ बन के। अभी फिर तकरीर शुरू कर दी। अभी मेरे सवाल, नहीं तो क्या करूं? बेकार सवाल के जवाब, आपका जवाब बोल रहे हैं, मेरे को पागल बोल रहे हैं। आपकी तो अब पागल को पागल ही बोलो तो और मैं क्या बोलूं? अरे पागल को पागल, आप भी पागल हो, आप भी बेवकूफ हो। वो जो जाहिद वगैरह का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो छिछोरे लोग हैं, अपने आप को नबी बोल रहे हैं, पागल लोग। कोई नबी आने की बशर है ही नहीं कुरान हदीस में। क्या बात कर रहे हैं आप? बोलने तो देना, चुप करें, माइक म्यूट तो करें ना। 2 सवाल थे मसूम अन्ना, और आखिरी सवाल जो मैंने किया था तो वो तो जनाब कम से कम उसके ऊपर तो अमल कर लो। मैंने तुम्हें कहा कि अपना इलाज करवा लो। अब मैं आपको कह रहा हूं, आप जाओ अपना इलाज कराओ, और आपकी वजह से नास्तिक लोग उड़ गए हैं, उनका जाके इलाज कराओ। हजारों नास्तिक उड़ गए, मुलीद हो गए, मुर्तिद हो गए, मुनाफिक हो गए, कुरान हदीस का मजाक उड़ा रहे हैं आप जैसे लोगों की वजह से। उनको जाके समझाओ जरा। वो तो सरासर दुश्मन है ना। मैं तो आपका दोस्त हूं, मैं तो मुसलमानों का दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। मैं तो उनसे लड़ रहा हूं, मैं तो नास्तिकों को, मुलीदों को गिरा रहा हूं। क्या बोलेंगे आप? जो भी बोलेंगे झूठी बोल रहे हैं आप। मसीह दज्जाल का इनकार कर रहे हैं, याजूज माजूज का इनकार कर रहे हैं, दावतुल मिनल्स का इनकार कर रहे हैं, यार मुझे तो बोलने दे, मेरा इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के निशानियों का इनकार कर रहे हैं, और बोल रहे हैं मुझे पागल। मैं पागल नहीं, आप बेवकूफ हो। अच्छा चलो ठीक है, चुप करके अब सुन तो सही ना। ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब मेरा टाइम अब शुरू हुआ है, अब 10 मिनट मैंने बोलने हैं, अब टाइम मेरा शुरू है, ठीक है। तो गुजारिश ये है कि तुम लोग अपने इलाज करवा लो दिमागों के। ये तुम्हारी हालत बिगड़ जा रही है बहुत दिन ब दिन, और जब दिमाग खराब हो जाते हैं तो उस वक्त एहसास नहीं रहता, एहसास नहीं रहता। उसके साथ कोई गलत कार्य भी कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ भी गलत कार्य लोग कर जाते थे, और वो उसको रूहानी चीज ही समझता था कि ये बड़ी रूहानी चीज। जरा नाम सही बोलो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो। पूरा अधूरा मत बोलो। आप अपना दिमाग का आप इलाज कराइए। यार चुप करके सुनो तो सही। आपको थोड़ा भूलने की बीमारी भी हो गई है, और आपको जुनून भी हो गया है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को नहीं, जबरदस्ती आप पागल पागल बोल रहे हैं। ये आपके मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम से तुम्हें तकलीफ हो गई है? उसके नाम मैंने गलत लिया तो तुम्हें तकलीफ हो गई है? तुम्हारा पीरो मुर्शद जो हुआ, तो जैसी लानत हम उसके ऊपर डालते हैं, वैसी लानत तेरे ऊपर डालते हैं, तेरी सारी नस्लों के ऊपर डालते हैं। और जितने भी ये दावेदारान जितने भी आ रहे हैं, हमें दाई बना के भेजा गया है, अब तुम्हें खंजीर बना के भेजा गया है। समझ आई कि नहीं? खंजीर बना के। बात सुनो मेरी, अब तसल्ली से सुनते रहो। ले लेता हूं तुम्हें मैं ऊपर काल पे। मिर्जा जूनियर जेल में भी आजकल कह रहा है जी मुझे दाई बना के भेजा गया है, दाई बना के भेजा गया है। मिर्जा कादियानी ने भी पहले यहां से स्टार्ट लिया था, वो भी यही कहता था मुझे दाई बना के भेजा गया है। आगे जाकर डायरेक्ट उसने रसूलियत और नबूवत और महदियत के दावे ठोक दिए। तुम सबको मैं यहाँ हदायत करता हूँ, अपने दिमागों के इलाज करवा लो। तुम लोगों को अशद दिमाग के इलाज की जरूरत है। मैं अगर इंडिया में होता तो खुदा की कसम मैं वो तुम्हारा फिर इलाज करता भी और करवाता भी, लेकिन क्या करूं कि मैं नहीं जा सकता। किसी अच्छे वाले डॉक्टर के पास मैं ले जाता, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं, हकीम हूं, तो मैं खुद भी इलाज करता, तुम्हें दवाई देता, और किसी अच्छे वाले हकीम डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप खुद भी इलाज करता और करवाता। हाँ। तुम्हें बहुत अच्छा जरूरत है, बहुत अच्छा जरूरत है।
وہ کتا ہمارا ٹیم میں نکلتی ہے نا بولے کتوں کو وہ مارنے کے لیے، تو وہ جو بولے ہو جاتے ہیں نا بولے، ان کو پھر وہ ان کے صفائی کیے جاتے ہیں۔ یہی کام میں نے طاہر نسیم کو بڑا سمجھایا، میں نے کہا کوئی مسلمان اٹھ کے تمہیں ایسے ہی کوئی اذیت پہنچا دے گا، تو بندے دا پتر بن جے، تو چھوڑ دے ان داموں کو، لیکن نہیں، وہ نہیں سدھرا آخری دم تک۔ وہ پھر ایک مسلمان نے اٹھ کو بیچارے کو اذیت پہنچا دی۔ اسد شاہ کو بھی ہم نے سمجھایا تھا، بڑا سمجھایا تھا، کہا یہ کام چھوڑ دے، یہ نبوت رسول ہونے کے دائی بنا کے بھیجا گیا ہوں میں، یہ کام چھوڑ دے، یہ اچھے کام نہیں ہے، لیکن نہیں سمجھا۔ اس کو وہ پھر ایک مسلمان نے اس کو بھی اذیت پہنچا دی۔ تم لوگ اپنے کیوں نہیں علاج کرواتے اپنے دماغوں کا؟ تم کہتے تو یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، یہ وہ بیچارے بعد میں وہ کیا کریں گے، کیا تم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ایسے کوئی مسلمان اٹھ کے کوئی تمہیں اذیت پہنچا دے، بعد میں کیا کرو گے بتاؤ؟ میں تمہیں اصلاح کر رہا ہوں، تمہاری سمجھا رہا ہوں، تمہیں ایک درد مندانہ طور پر سمجھا رہا ہوں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ میں بات یہ کر رہا تھا مرزا قادیانی کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے ساتھ لوگ ہم جنس پرستی کر کے جاتے رہے، تو اس نے کہہ دیا میرے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار ہوا ہے جی، مجھے ہمن ٹھہر گئے، اور مجھے یہ روحانی کام ہوا ہے بڑا۔ دماغ خراب ہو جاتے پھر ایسے کام ہوتے ہیں، اس کو پھر روحانیت کا لبادہ اڑا دیتے ہو تم لوگ۔ اب جس طریقے کی تمہاری کیفیت ہے ویسے ہی، اب چپ کر کے سننا، اب تمہیں لے رہی ہے اگر کال میں تو یہ نہیں ہے، مجھے بولنے دے، میرا ٹائم پورا کرنے دو، اپنے وقت پہ جو مرضی کہنا۔ تو جس طریقے کا تم نے خسرو جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، ایسے ہی تیرے ساتھ بھی کوئی ہم جنس پرستی کرے گا تو تو نے اس کا نام رکھ دینا، پھر کوئی میرے ساتھ یہ کوئی روحانی کام ہو۔ تیری زوجہ کے ساتھ تیری بچی ہے، تو ان کو لے کے آ رہا ہے، انٹروڈیوس کروا رہا ہے، نوجوان بچی ہے، بالغ بچی ہے، اس کو تو ایسے لے کے آتا ہے، دکھاتا ہے یہ دیکھو جی یہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ بیٹیوں کو ایسے تو نہیں کرتے، اور تیرا دماغ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہو گیا دماغ خراب، تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کر کے آ رہا ہوں، اتنے الٹے الٹے کام تو کرتا ہے، اور تجھے نہیں۔ مرزا قادیانی بھی یہی کرتا تھا، یہ جتنے بھی ہیں یہ جن کو دائی بنا کے بھیجا گیا سب الٹے الٹے کام، اور انہوں نے نام یہ رکھا ہوا ہے ہم ہی صحیح ہیں، بس ہم ہی سچے ہیں، بقایا سب تو جھوٹے ہیں، بقایا سب تو فارغ ہیں۔ تم سب مل کے یہ جتنے بھی ڈاکٹر پروفیسر انجینئر اور یہ دعوے داران اور یہ خان برادری اور یہ برادری تو وہ برادری، یہ سب علاج کرواؤ، تم علاج کرو، بندے دے پتر بن جاؤ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ پنجابی چ ہوں میں سمجھان لگا، بندے دے نہیں تو چپیڑا کھاؤ گے پتر۔ چلو چلو بول دو، آپ بول دو، غصہ نکال دو آپ۔ جی جناب، ایسا ہے کہ آپ نے پورے 10 منٹ پھر سے لیے، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ 10 منٹ نہیں، اس بار آپ نے 8 منٹ لیا ہے، اوکے، میں بھی 8 منٹ ہی لوں گا انشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ۔ دیکھیے، آپ نے سجیشن دیا علاج کراؤ علاج کراؤ، تو میں کیا کرا، 2 دن پہلے جو ہے نا ایک ڈاکٹر ہے میرے دوست ہیں، سائیکٹرسٹ، سرٹیفائیڈ ہے وہ، میں بھی سرٹیفائیڈ نہیں ہوں، وہ سرٹیفائیڈ ہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا بھائی مجھے ایک صاحب ہے بول رہے ہیں کہ دماغی علاج کراؤ، تو آپ میرا علاج کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اچھے تو ہو بھلے بھلے۔ اللہ دیکھو بھائی، میں اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح بول رہا ہوں، مہدی علیہ السلام بول رہا ہوں، دعوت الملہ لفظ نکل گیا بول رہا ہوں، یاجوج ماجوج آ گئے بول رہا ہوں، اللہ کے نبی سچے ہے بول رہا ہوں، قرآن حدیث سچا ہے بول رہا ہوں، ثبوت بھی دے رہا ہوں، تو ایک صاحب ہے مجھے بول رہے ہیں علاج کراؤ۔ تو بولے بھائی آپ کو بول رہے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت تو ہوگا نا، کس بیس پہ بول رہے ہیں آپ، کیا بیسس ہے آپ؟ تو میرا بیس جو ہے یہ ہے کہ پروفیسی تھی، نبوت تھی اللہ کے نبی کی، وہ مسیح دجال کے بارے میں پوری ہو گئی، میرے اوپر سینز بھی ہو گئے مسیح مہدی علیہ السلام کے، 9 بیویاں بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، اور پھر میری ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ سب کچھ صحیح پروف نکلا، تو میں میچ کر کے بتا دیا۔ پھر بھی ہمارے مفتی صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی علاج کراؤ، مفتی صاحب ہی نہیں بلکہ بہت لوگ بول رہے ہیں، نیٹ پہ بھی بول رہے ہیں پاگل ہے، تو انہوں بولے کہ بھائی آپ کے پاس جب پروف ہے، جب آپ پیش کر رہے ہیں تو اس کا پاگل پن نہیں بولیں گے نا اس کو،
آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں یا سچا کر رہے ہیں اس کا انویسٹیگیشن کر کے دیکھنا پڑتا. لہٰذا پاگل نہیں ہوتے آپ, کیونکہ میں ایک زمانے سے آپ کو جان رہا ہوں. میں میرے دوست بتا رہا ہوں, میرا ایک دوست ہے الحمدللہ, وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا لکھا ہے, اور ایک دوست فاروق تھا, ابھی لندن میں چلے گیا, وہ بھی سیکریٹسٹ تھا, سیکریٹسٹ ہے بھی. تو ماشاءاللہ سے, تو دوسرے دوست کی بات کر رہا ہوں میں, تو انہوں بولے میں آپ کو زمانے سے جانتا ہوں, آپ جو ہے اچھا خاصا 4 بیویوں کے ایک جگہ مینٹین کرے ہوئے, اتنے کیسز آپ ہینڈل کرے ہوئے, اتنی فیملی کو دیکھ رہے ہیں, تو بھائی بےخوفی تو نہیں کر سک رہے آپ, بےخوفی نہیں ہوتے آپ, انٹیلیجنٹ ہے, اور جو آپ بول رہے ہیں اس کے پیچھے پورا پروف دے رہے ہیں آپ. اب لوگ جو ہے اس کو غلط بول رہے ہیں تو وہ بے وقوف وہ لوگ ہے نا, آپ تو بے وقوف بھی نہیں ہے, آپ تو جاہل بھی نہیں ہے, آپ کو علاج کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب نہیں بھائی, میرے کو ایک بار 7 شاک دے ڈالے تھے 91 میں لے کے آ کے, سمجھے آپ, 7-8 دن کا ٹریٹمنٹ کرا کے, پھر اس کے بعد 2002 میں پولیس والوں پہ بہت مارا, بہت کیسز کرا میں, کوئی لوگ میرے کو غلط سمجھ کے لے کے آ گئے, 14 بار شاٹاں دلا دیے تھے, اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی بنا دیے لوگ پاگل پن کا. تو بولے کہ بھائی اس کے باوجود بھی آپ سدھرے نہیں نا, کسی کو شاک دینے سے کوئی پاگل تو نہیں ہوتا نا, شاک دینے سے کچھ اگر ذہن میں کیمیکلز وغیرہ کا امبیلنس رہا تو صحیح ہو جاتا. لہٰذا آپ جو پہلے بول رہے تھے وہ بعد میں بھی بول رہے ہیں, آپ ثبوت بھی پیش کر رہے ہیں, اور ڈے بائی ڈے آپ نشانات بڑھاتے جا رہے ہیں, تو آپ پاگل کہاں سے ہوئے بولیے؟ بولا نہیں بھائی میرا علاج کرو آپ کچھ بھی. تو بولے ارے پاگل پن آپ کا ہے بول کے آپ بول رہے ہیں, مگر میرے کو تو نہیں دکھ رہا نا, ڈاکٹر میں ہوں یا آپ ہے؟ بولا بھائی میں بھی ڈاکٹر ہوں مگر میں سرٹیفائڈ نہیں ہوں, آپ کو معلوم ہے, اچھی طرح سے فارماکولوجی بھی پڑھا, سب پڑھا, لیکن آپ پریکٹس کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے, آپ ایوری ڈے پریکٹس کر رہے ہیں, تو آپ زیادہ جو ہے نا اچھا تجربہ رکھتے. تو میرے کو بولیے میں پاگل ہوں نا ڈاکٹر صاحب, تو بولے پاگل نہیں ہوتے جی, مذہب کے بارے میں بات کرنے پاگل پن دکھ رہا ہے ہمارے کو. میں تو مانتا نہیں کسی بھی, وہ ہندو ہے بیچارے, انہوں بولے میں مانتا نہیں کسی کو بھی کچھ بھی, میں مذہب کی کتابوں میں وہ بات ہی نہیں کرتا میں, مگر آپ پاگل تو نہیں ہے, میرے کو اتنا معلوم. نہیں آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو ذرا, میں ٹھہرتا ہوں, ذرا میرے ٹھہرنے کا طریقہ دیکھو آپ, بول کے ان کو ویڈیو کال کرا, ٹھہر کے بتاؤ, بولے اچھی بات ہے, سیدھا ٹھہرو, بولے بولے سیدھا ٹھہرا, پہنا صحیح کرے, ہاں کپڑے بھی صحیح پہنے ہوئے ہیں, کہاں ہے جی پاگل نہیں دکھ رہا نا. اچھا ایک منٹ ذرا رکو, ایک منٹ, کیونکہ بڑی سٹریم لمبی ہو گئی ہے, ہمیں سٹریم کو کلوزنگ کرنی ہے بھائی, کلوزنگ کی طرف لے کے چلنا ہے. ایک 3 گھنٹے تو چلنے دو بھائی, 3 گھنٹے تو چلنے دو. رک جائیں, ابھی نا کچھ کالر بھی ہم لے لیتے ہیں. ہماری سٹریم کے اندر کوئی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, تو ذرا ہم آن لائن ڈاکٹرز کو پوچھ رہے تھے. ابھی کئی ڈاکٹر میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے ہیں, جو ڈاکٹر بیٹھے ہوں بھائی لنک میں نے کر دی ہے, تو ان کے ذہنی طور پہ ان کو دیکھ کے آپ کیا کہتے ہیں, اپنی میڈیکل ایکسپیرینس شیئر کیجئے اور ہمیں لازمی بتائیے. ابھی کالر آ جاتے ہیں. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں, میں خود بھی طبیب ہوں, میں 100% جناب میں یہ بات پروف کر سکتا ہوں کہ جناب تو رتی برابر بھی تو نارمل نہیں, تجھے علاج کی اشد ضرورت ہے. یہ پہلی گواہی تو میری لے لو, قبول تو تم نے کرنا کو نہیں ہے. اگلے ڈاکٹر آ رہے ہیں, یہ ان کو دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم جی, السلام علیکم جی, شاہد صاحب آئے ہیں, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی آواز آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی ہے جی, فرمائیں جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ تو مریض ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے, مریض ہے, اس کو کئی بار میں نے دھتکارا ہے, یہ مریض ہے, مریض کو ڈاکٹر بولتے ہیں. مطلب آپ پاگل ہیں اس وقت, کیونکہ آپ بولے نا طب ہے, تو مریض کو آپ ڈاکٹر بول رہے ہیں. ہو گیا قصہ ختم, آپ پاگل ہے, پروف ہو گیا, آپ 1 نمبر کے پاگل ہے, پروف ہو گیا. اب تیری ناک کی لکیریں نکلا دی, تیرا چینل میں نے بند کرا چپ دیا, رہے, تو چپ سنتا چپ نہیں ہے. چپ, خاموش بیٹھ. ارے بھائی اس کا ٹائم خراب کر رہے ہیں, بیکار باتیں کرتا ہے چھچورا, جب بھی منہ کھولا ڈھکن کھولتا ہے, ٹوائلٹ کا ڈھکن ہے اس کا منہ. جی وعلیکم, یہ کیا ہے بھائی, یہ کون ہے بولیے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں آج کل اس کے یہ ایک پیچھے اور باہر نکالو پھر کوئی بات شروع ہوگی. ہیلو آپ بولیے, کون ہے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. ہیلو, آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو ہے, آواز درست نہیں آ رہی میرے بھائی, آپ کے نیٹ کا ایشو ہے. ایک اور صاحب آئے ہیں, رحیم کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. شہزاد صاحب ہے.
अस्सलाम वालेकुम जी, शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहिब। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ये बंदा जो आप लेके आए हैं तो बिल्कुल पागल है, बल्कि मैं पागल खाने में रहा हूँ, काम करता रहा हूँ लाहौर के। और ये पागल हो गए, पागल खाने में ये काम कर करके बेचारे पागल हो गए। ये मुझे आप कोई तो मैं सर्टिफाइड उधर काम साइकेट्रिस्ट करता को रहा हूँ, लाइए ना, यहाँ पे कोई इस जैसे बड़े सर्टिफाइड पागल मैंने देखे साइकेट्रिस्ट को हैं। लाइए। इसको क्या सुनिए, चुप कोई करे, इसको क्या सर्टिफाइड चुप करे। एक नंबर के पागल, ये पूरे के पूरे एक मरीज है। नंबर और का आप तो बड़ा सबसे बड़े पागल मरीज है। मुफ्ती साहब सुनिए, मैंने तो पागल आप खाने तो में जो है ना, नहीं, आप टोटल 25 पूरे साल के काम पूरे किया। पागल बेवकूफ हैं आप लोग। देखो सुनिए, लाहौर के आप पागल लोग खाने में 25 साल काम किया। मजाक कर तेरे रहे हैं। जैसे वही सलाखों में इसीलिए बंद होते थे। नहीं 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 नहीं, इधर सुनो, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारा? क्या पढ़ाई लिखे करे तुमने? बोलो क्या पढ़ाई लिखे की है, बताओ मैंने तू क्वालिफिकेशन क्या क्या है पढ़ा, तू तुम्हारा? क्या पढ़ा, मैं तू क्या पढ़ा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बता जो ना। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ, तुमसे कहीं ज्यादा क्या पढ़ा पढ़ा हूँ। दिखा, तुम डिग्री दिखा। जैसे जाहिलों को मैं पढ़ा तो सकता हूँ। डिग्री देखो दिखा तुम अपनी, डिग्री दिखा। हाँ दिखा डिग्री। ये इसको बीमार है, बेटा बीमार डिग्री है बंदा, सुनो, बीमार है। डिग्री पढ़ना आता है तुमको? डिग्री पढ़ना आता बीमार भी है। है? इधर तेरा सुनो, मुंह पढ़ के दिखा, तेरा मुंह पढ़ अरे के बता रहा हूँ खामोश तू बैठ कितना पढ़ा लिखा है। गए। अरे तूने मत बोलिए, अदब तेरी से बात शक्ल जो करिए, है ना। आप आए यहाँ पे। अच्छा हाँ तो ठीक है, अब मैं तो हमसे अदब बात अदब करो का दायरा मैं क्रॉस नहीं करता, मैं अदब का दायरा हैं? क्रॉस नहीं करता। आप लोग करिए। तू अदब का तू जो है ना, अदब तुझे मैंने देखा है, तूने जो बोलता है ना, तू कहता है मैं बड़े बड़े, तेरे 1500 निशान है, एक निशान भी तेरे मुंह पे नहीं है। वो बेशक है, कहाँ पे बेशक है? है। आपको देखना नहीं आता, कहाँ पर है? आपके पास टाइम नहीं है, देखना भी आप नहीं देख आता। नहीं करते। मैं भी हाँ, कुछ भी नहीं चलेगा, हाँ नहीं चलेगा। एक बात सुनिए, ऐसा तो सूरत आप है। सारी एक काम करिए ना, इस्लामिक मुफ्ती इस्लामिक कोर्ट चैलेंज मैंने किया है। ऐसा ऐसा मुफ्ती होता है, इस्लामिक ऐसा कोर्ट जो है चैलेंज वो किया होता है है। मैंने। एक जो मिनट शहजाद साहब इस्लामिक इंटरनेशनल कोर्ट, हुजूर साहब पूछिए। इस्लामिक इंटरनेशनल कोर्ट चैलेंज किया है। दम एक है, मिनट रुके तो सही ना, मधु इस्लामिक कोर्ट कायम करो, और रुको तो सही। इस्लामिक कोर्ट कायम करो, इस्लामिक कोर्ट चैलेंज है। माइक म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट रुक तो सही, एक मिनट रुक तो सही यार, क्या हो गया? तू ब्रेका तो चुप के लेना, पागल इंसान। कामरान साहब आवाज आ रही है? जी जी गुस्सा आ रही है यार स्ट्रीम जरा संभाली यार जरा। जी। चलो तो बारी बारी इनको बात करने दे, और ये ना अगले बंदे को बोलने भी नहीं देता ये। जी एक मिनट, आप लोग अगर मच्छी वाला बनाएंगे ये फिश मार्केट की तरह, तो मैं क्या बोलूंगा बोलिए? 10 लोग तो बोलने वाले, 6 लोग बोलने वाले बिठाए और एक मुकाबला कर रहा है। लिहाजा आप एक काम करें ना, नहीं पूरे छिचोरे थर्ड क्लास लोगों को लेकर आके बात करेंगे तो नहीं होगा। ये तो पता चल गया कि कोई आलिम मुफ्ती आपको शायद कोई घास नहीं डाल रहा है, ठीक है? ये पूरे लोगों को लाके बिठा दिए हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। चलो शाहिद साहब से बात करते हैं। शाहिद साहब, शाहिद साहब आपसे बात करते हैं। अच्छा सुनो, एक एक से बात करते हैं, वन बाय वन, एक एक करके बोले ना, एक एक करके। चलो एक एक बात कर। शाहिद साहब पहले, शाहिद साहब। ओके शाहिद साहब बोलिए। शाहिद साहब मैं बोल बोलिए। रहा हूँ मजदूर, बात इस तरह है, तुमने पिछली सीटिंग का बड़ा रौला डाला था जी, मैं ये कर आया हूँ, वो इतने लोगों ने देखी, वो बात तुझे पागल ही साबित करना था, वो हमने कर दिया है। देख ले कितने लोग तुझे पागल कह रहे हैं, मेरे खेले की तो बात ही नहीं रही, मुफ्ती साहब की बात भी नहीं रही, और जो बोलता है वो ये कह रहा है मरदूद पागल है, और ये पागल तू साबित हो गया। अब कितने लोगों ने भाई दिलवानी है। एक मिनट, उसी स्ट्रीम के ऊपर तूने कहा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा बेशक मसीह दज्जाल साबित होते हैं, बोले थे नहीं बोले थे? आप बोलो। किसको? तुझे बोला था, तुझे कहा था तू मसीह दज्जाल है पूरे। मतलब तू झूठा है ना? एक मिनट, अब तू झूठा हो गया, तू झूठा हो गया। सुन, तेरी कोई औकात नहीं है, अब मुंह बंद कर। इधर सुन, दूसरे को चांस, 10 सेकंड। नहीं नहीं बस, अब दूसरे से बात करेंगे, दूसरे से बात करेंगे, दूसरे से। अब बाजू वाले को प्लीज। नहीं नहीं बस बस बस, तुम झूठे साबित हो गए, बस तुम बदतमीजी मत करो प्लीज। अब दूसरे भाई आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नेक्स्ट। अगर आप पूरे बोलते रहेंगे तो मैं स्ट्रीम से चला जाऊं बाहर। आप दूसरे को मौका दीजिए ना, आपसे बात हो गई। एक जी बोलिए। माइक म्यूट करने को कहा सारे, माइक म्यूट करिए अपने खुद ही करते हैं यार। शाहिद साहब अभी आप माइनस हो जाए, जो बात कर ली ना जिन्होंने, वो माइनस हो जाए,
کیونکہ سٹریم ایسے فل رہے گی تو بعد میں آپ کو بلاتی ہیں، دوبارہ آ جائیے گا۔ شہزاد صاحب نے مفتی صاحب صرف ایک بات صرف میں نے کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے، صرف ایک بات کریں پلیز۔ جی بولیے بولیے صاحب، جی آپ کا نام بولیے بھائی، آپ کا نام بولیے، السلام علیکم بولیے۔ اور سن تو صحیح نا، جس نے بولیے۔ رسول یا نبی آئے گا نا، اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، جیسے مسیح، جیسے امام مہدی علیہ السلام نے آنا، انہوں نے دعویٰ نہیں کرنا، تیرے جیسا دعویٰ نہیں کرنا کسی نے جھوٹا۔ ان کو لوگوں وقت کے جو ہے نا نیک لوگوں نے خود ہی پہچان لینا ان کو، سمجھا؟ کسی نے دعویٰ نہیں کرنا انہوں نے۔ اچھا سنیے، بول دیے بھائی صاحب، اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو بڑے ادب سے۔ دعویٰ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دے دیتا ہوں بھائی صاحب، سنیے۔ قرآن حدیث کے مطابق یہ لکھا ہے، سنیے نا، بولنے دیجئے نا مجھے، آپ بول دیے، مجھے جواب دینے دیجئے۔ دیکھیے پہلی بات تو میں بدتمیزی آپ کی طرح نہیں کروں گا۔ شہزاد صاحب چلے جائیں، سٹریم ٹھیک ہے، چھوڑ اوکے، دیں، جو سوال کرتے ہیں وہ نہیں سٹریم سنیے، چھوڑ دیں۔ اللہ اچھا جائیں، جواب میں دے دیتا ہوں اس کا۔ قرآن حدیث کے مطابق ایک کلیئر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے، وہ دعویٰ کریں گے تبھی ان کے اوپر 21 بار حملے ہوں گے، اور تبھی ان کو جو نا پناہ لینا ہوگا اپنے گھر میں، تبھی ان کے ساتھ خلاف جائیں گے لوگ، تبھی وہ دعویٰ کریں گے۔ مست ہے، کیونکہ ساری دنیا اس وقت سارے مسلمان نام کے ہوں گے، اور جو خود جہالت میں مبتلا ہوں گے، آیات کبریٰ کو نہیں پہچان سکیں گے، تو وہ آ کے بتائیں گے۔ تو ایک تو لوگ جاہل، اور جاہل کیا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، بلکہ ادھر مدود تم نا گھنٹے کی آپ نے ادھوری حدیث پڑھی، ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں آپ ہے۔ پوری حدیث میں پڑھ کے اگلے بندے پورے حدیث سے ملا کر بولیے۔ ہم جب اپنے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ سوال کر کے چلے جائیں، تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو ہمارے لیے؟ چپ کر کے انسانوں کی طریقے سے بس ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دو، بس ایسے بڑبڑ لگائی ہوئی ہے۔ اگلے دوست ہیں، کیا نام ہے، احمد شہباز صاحب، آپ سوال کر لیں جی۔ السلام جی بولیے علیکم جناب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا صاحب، آپ جو ڈاکٹر ہیں نا، ایسا اللہ تعالیٰ نایاب ڈاکٹر کبھی کبھی کہیں پہ آپ کو ملے گا۔ تو میں دبئی میں بیٹھ کے اس مردود کے اوپر لعنت لعنت لعنت، اور اس جیسے جتنے بھی ہیں سب کے اوپر لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، ایسے ٹٹوؤں پہ لعنت، سب کے اوپر ایسوں کے اوپر لعنت۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں اس جیسے نجس انسان کے لیے۔ یہ حرامی ہے، بدبودار ہے، اس کا بدبودار، اس کا چہرہ ہی بدبودار ہے۔ لبیک لبیک لبیک۔ آپ نے ثبوت دے دیا مرشد ملحد ہونے کا، ناستک ہونے کا، آپ نے ثبوت دے دیا منافق ہونے کا، اب آپ جا سکتے ہیں، دوسرے کو چانس دیجئے۔ آپ نے اپنی تم بڑے، سب سے بڑے تم منافق ہو، آپ نے اپنی اصلیت بتا دی، آپ بے ایمان منافق، آپ کافر، آپ اللہ کی نشانیوں کے منکر، آپ جو ہے ناپاک بات کرنے والے، آپ بے حیا، بڑا حرامی اس دنیا میں ہے ہی نہیں، جو اپنی ماں کی گود میں بیٹھ آپ بے حیا، بے شرم، تمہاری ماں بھی حرامی ہے، آپ بے حیا، تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، تو پتہ نہیں کون کون سی تمہاری ماں ہے، کتنے باپ ہیں تمہارے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، آجدار خدم نبوت زندہ باد جی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا احمد بھائی، زبردست ہو گیا۔ اچھا چلو جی، آگے مدثر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صاحب، یہ سبھی لعنت اس پہ ڈال رہے ہیں، تو میری بھی لعنت آپ اس پہ ڈال دیجئے۔ باقی بات جو ہے، یہ جو بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ جو اسلام کی قرآن پاک کی باتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ بتائے، یہ قرآن حدیث کے مطابق اس کا چہرہ جو ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، مسلمانوں کے مطابق ہے؟ مدثر، یہ نہیں بھائی، یہ ایتھیسٹ ہیں، یہ دہریے ہیں، یہ لوگ، ان کا دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یار۔ وہ بھائی جی، اگر والا کیا معاملہ ہوتا ہے، اگر مگر والا چکر کو نہیں، ہم یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، لیکن یہ ساری دنیا کے سامنے ان لوگوں کو اس لیے ہم لاتے ہیں تاکہ یہ ایک حجت قائم ہو جائے، ان کو پتا چل جائے، کل یہ نہ کہیں کہ نہیں دیکھو جی ہمارے پاس قرآن کی یہ آیت تھی، ہمارے پاس حدیث یہ تھی جس کے تحت ہم نے یہ دعوے کیے تھے۔ ہم ان کو کہتے ہیں لاؤ کون سے دلائل ہے تمہارے پاس، ہم تاکہ ساری دنیا کے سامنے رد کریں۔ تو آج تک ان لوگوں نے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث لے کے تو نہیں آئے،
یہ شکل سے پاگل ہے، باتوں سے پاگل ہے۔ مردیوں نے پیش کی ہوئی تھی الحمدللہ، ہم نے بھی اور ہمارے علماء نے بھی، ہمارے بابوں نے، ہمارے بزرگوں نے زبردست قسم کے جوابات ان لوگوں کو دیے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے، یہ اصل میں ہوتے ایتھیسٹ ہیں، یہ کسی دین مذہب سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ دماغ خراب ہے ان کا، دماغ کا علاج ہے، علاج اور بس کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ بالکل بالکل۔ اچھا اگلے تنویر آپ بات کر لیں بھائی۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ نا ایتھیسٹ صاحب آئے گلزار صاحب، ان کو ذرا تھوڑا سا لے لیں کال میں۔ جی گلزار صاحب السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی والسلام جناب۔ جی دیکھیں مفتی صاحب، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ مودود کو میں مردود کہتا ہوں، آپ کو میرا پتہ، میں خود ایک ایتھیسٹ ہوں، آپ کو میرا معلوم ہے، لیکن میری آپ کی جو لاسٹ ٹائم کنورسیشن ہوئی اس سے یہ پتہ چلا نا کہ ایک ایتھیسٹ اور آپ جیسے جو علم والے لوگ ہیں ان میں ایک اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، وہی راستہ آپ کھول رہے ہو یوٹیوب سے، تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ اب یہ جو مودود جس کا نام ہے مودود، ہم اس کو مردود کہتے ہیں، ابھی یہ زندہ ہے، اور میں آپ سے سوال اب پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اس مردود کو آپ ایکسپوز کر رہے ہو، اب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسا آدمی کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، رسول کہتا ہے اپنے آپ کو، نبی نہیں کہتا۔ اسی طرح 100 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی آیا، اس کے بارے میں بھی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا۔ اب یہ ہمارے سامنے زندہ باقی ہے مفتی صاحب، اب آپ اس بات کا جواب دیں کہ 1400 سال پہلے جو شخص آئے ہوں محمد، ان کے بارے میں ہم کیسے یقین کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا رسول تھا، جو کہ ہم آج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ جھوٹا لگتا ہے، جو دکھتا ہے، اور جو نہیں دکھ رہا اس کو ہم کیسے مان لیں؟ کہ یہ بیوقوفی نہیں ہے مفتی صاحب؟ پلیز جواب دیجیے گا۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں، میں جواب دیتا ہوں۔ سٹریم چھوڑ دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی حمایت اور نصرت کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہمیں تعریف کریں، آپ کی تعریفوں کی تو ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ مفتی صاحب جیسے ہیں وہ ویسے ہی ہیں، وہ میرے اللہ کو، میرے اللہ کے رسول کو پتہ ہے، اور تعریف ویسے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اور تو کسی کی کوئی تعریف بھی نہیں ہے، تو ہماری تعریفیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ہمیں تعریفوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں ٹو دی پوائنٹ جو سوال ہو آپ کا، وہ سوال کریں۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ پھر کیسے ہم یقین کر لیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 1400-1500 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ سچے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال بنتا ہے، میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب اللہ پاک اپنے کسی نبی رسول کو مبعوث کرتا ہے تو ساتھ اس کو نشان بھی دیتا ہے، جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ عقلوں کو عاجز کر دینے والا، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا، انسانی بساط اور انسانی عقل سے ماورا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ عملی طور پہ کر کے دکھاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ وہ چیزیں نبی رسول کے ہاتھ سے صدور پذیر ہوتی ہیں اور وہ اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہیں۔ جناب ویسے تو ان لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، پھر انہوں نے سازش کی کہ جادو تو جو ہے وہ زمین کے اوپر چلتا ہے، اس سے کوئی ایک ایسا کام کروائے، پوچھے کہ جو جناب آسمانوں پہ ہو، آسمانوں پہ تو اس کا جادو چلے گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند ہے نا یہ توڑ کے دکھا دے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں چاند کو توڑ کے دکھا دوں تو کیا تم پھر یقین کر لو گے؟ حالانکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم مان لیں گے، لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی تسلیم نہیں کیا، اور وہ آپ کے بھائی بہن تھے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جیسے آج آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ 1400 سال پہلے ایک معجزہ کا صدور ہو چکا، لیکن آج تک آپ نے اس کو تسلیم کیا نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں کہ جو اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے
अब तो नहीं है, जो थे और उनके हाथों से अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे काम का सदूर कराया कि जो आम इंसानों की ताकत और बसात से बाहर थे। ये होता है। जी तनवीर साहब आप कुछ फरमाएंगे? अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, मैं गुजारिश ये करूंगा, पहले तो मिस्टर मदूद से मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन ये बीच में जो गुलजार साहब आए हैं जो ये एथियस्ट असल में साहब हैं, बीच में बोर पड़ता है तो इसको मैं फिर साइड पे कर देता हूँ। ये बीच में ना नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात करना चाहूंगा। वो एक तो पहले तो मैं गुलजार साहब से ये बात करूंगा, वो ये कह रहे थे कि ये जो मदूद को मरदूद कहना वो चाह रहे हैं। पहले तो मैं उनको कहूंगा कि आप पहले आईने में खड़ा होकर देखें, मरदूद आपको नजर आएगा। आप किस हैसियत है किसी को मरदूद कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने क्वेश्चन किया और जो जो मिस्टर मदूद जो बात कर रहा था, मैं उनको ये कहूंगा कि अब मैं इस वक्त अमेरिका में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में है, मौजूद इंडिया में, और वो जो एथियस्ट है वो पता नहीं कहाँ पे किस कोने खतरे में है। तनवीर यहाँ पे ये देखिए तनवीर, जी कोई बात लॉजिक भी तो देखे ना मेरे भाई। क्या जी बात, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, जी मैंने कहा ये जो जितने भी कादियानीज हैं, मरज़ई हैं, जी जी ये इंजीनियर टोला, ये गांधी टोला, ये मिर्जा कादियानी टोला, ये सब एथियस्ट हैं, धैर्य हैं, इनका कोई दीन मजहब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वक्त आने पर ये असल में एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। ये फिर जनाब इनकी वीडियोस को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और बड़ी अली भाई करके बातें करते हैं। असल में पीछे खड़ा होता है एथियस्ट धैर्य। भाई असल में उसको उसको उसका तो कोई दीन मजहब ही नहीं, वो तो मानता ही नहीं भाई। ये ऐसे ही है कि जैसे अभी जनाब वो मदूद इंडियन को आके कह रहा है कि ये मरदूद है, मैं इसको नहीं मानता। ये भाई तेरा जब किसी दीन मजहब से कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है, 3 में ना 13 में, हाँ हाँ ना 3 में ना 13 में, तेरी नजर में वो मरदूद है या कोई भी है, तुझे क्या तकलीफ है? ये असल में ड्रामेबाजी है कि इधर से होगा क्या कि मुसलमानों की थोड़ी सी हमायत मिल जाएगी, मेरी तारीफ आके कर रहा है ताकि दीगर मुसलमानों में मेरी थोड़ी सी एक बन जाएगी, रिस्पेक्ट बन जाएगी। और दूसरे मुसलमानों में जरा ये हो जाएगा कि ये देखो ना, ये जनाब उलमा का बड़ा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, समझे कि नहीं? कहानी समझा अपने करें को ना। एक सिंपैथी शो कर रहा है। हाँ कहानी समझा करें ना। मैंने कई दफा कहा, मैंने कहा कि हमारे कमेंटों के अंदर भी आके हमारी तारीफें जो करते हैं, मुझे तो उनके ऊपर भी इत्मीनाद नहीं। ये सोशल मीडिया है ओ भैया, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। मुझे आके यहाँ पे उस्ताद जी कहने वाले, मुझे बड़े मुफ्ती साहब बड़ी हमारी तारीफें, पीछे पड़ता कुछ और होता है मामला। और मैंने कहा ये मिर्जा जूनियर जेलमी को मैंने समझाई थी ये बात, उसकी समझ में आई कोई नहीं। और मैं कहा तू पुत्र ये जो कह रहे हैं ना 1.5 मिलियन तो 2 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हो गए, तो मेरे इतने व्यू हो गए, तो ये वो। मैं कहा ये ड्रामेबाजियां बंद कर दे पुत्र, ये सारी चीजें हमें पता है। ये कहानी तो किसी ऐसे बंदे को सुना जिसको पता ही का नहीं। वो इसी वजह से हमसे डिबेट नहीं करता, मुकालमा नहीं करता। उसको पता है कि ये इसको सब कुछ पता है। ये असल कहानी, ये समझा करे ना, ये कहानी होती है। उसको की थी कॉल मैंने भी यहाँ से ना, यहाँ एक हमारे दोस्त हैं बड़ा अच्छा मेरा, खैर उसने कभी उसका फॉलोअर था, उसका था फॉलोअर मतलब ना, तो वो उसने कोई बात की। मैंने कहा अभी उसको कॉल करता हूँ, मैं मुफ्ती साहब से टाइम लेता हूँ। मैंने खैर आपका नाम नहीं वहाँ उसको शो किया। मैंने कहा जी मैं मुफ्ती साहब से मैं बात करता हूँ, मैं डिबेट करवाता हूँ, अभी मैं कॉल पे लेता हूँ उसको, अभी बात करते हैं। तो उसको वो मैंने कहा तुम मिलाओ नंबर उसका, उसको मिलाया नंबर, उसको कहा जी डिबेट करना चाहते हो, कहते मैं डिबेट नहीं करता, ठक बंद। अगली बात भी नहीं सुनना उसने पसंद की। तो बात ये है कि मैं ये बात कर रहा था, ये दोस्त कह रहे हैं हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, कलमे क्या है? कलमे तो ये क्या वो नहीं पढ़ते थे, सारे पढ़ते थे। अबू लाब, अबू जाल, ये सब पढ़ते हैं। ये एथियस्ट इनको वो पाकिस्तानी मुल्ला वो बैठ कर ही कलमे पढ़ता, वो तो कुरान की तफसीर नहीं करता है। वो तो कुरान की उसने तफसीर क्लास लगाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। वो कहता है मैं आओ तफसीर तुम्हें मैं सिखाता हूँ। एक एथियस्ट, एक धैर्य कुरान सिखाएगा लोगों को, बताइए जी। अब वो जो था वो एक क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन पादरी पास्टर बिशारत मुगल, बिशारत इत्तेफाक से वो भी मिर्जा है, मिर्जा बिशारत, हालांकि वो पास्टर है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, उसका चैनल भी है। उसने दाढ़ी रखी है, पग बांधी है, लेकिन है वो पादरी, क्रिश्चियन है। वो एलानिया तौर पे वो क्रिश्चियन है। वो ये नहीं कि भाई वो छुप छुपा के नहीं, दाढ़ी रखी है उसने,
दाढ़ी रखी है, पग बांधी है, ऐसे आलिम बन के, और अपने नाम के साथ भी वो लिखता है अल्लामा बिशारत मुगल, सही, और कुरान की तफसीर करता है भाई अपने चैनल पे बैठ के, हदीसों की बातें करता है, और बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेगा वो, बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम बंदा छोटे मोटे इल्म नॉलेज वाला वो जनाब बहक जाएगा, उसको समझ ही नहीं आनी ये बंदा कौन है। उसकी वीडियोस लाखों में व्यू की जाती हैं, उसके कमेंट जाके देख के सारे मुसलमान उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। बंदा एथियस्ट है, वो है क्रिश्चियन, पादरी है, एलानिया तौर पे सलीब का हमायती है। अब्दुल्ला बिन सबा जो था उसने भी तो कुरान पाक ही सुना के लोगों को काफिर करने की कोशिश की थी ना भाई मुसैलमा वो क्या था? कज़्ज़ाब, अल्लाह के बंदो, मुसैलमा कज़्ज़ाब वो कुरान की ऐसी तफसीर किया करता था, ऐसी तफसीर किया करता था, लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता था। तो आप हिस्ट्री तो पढ़ के देखें, उसने दाढ़ी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, उसने पग बांधी होती थी, ऐसी दाढ़ी रखी होती थी, ऐसा जनाब उसने, वो भाई इन दाढ़ियों इन पगों के ऊपर इन कुरान की तफसीरें, यार ये हमने तुमसे नहीं सुननी, हमें हमारे बापों ने कुरान समझा दिया हुआ है, हदीस हमें हमारे बापों ने समझा दी हुई है, अल्लाह ने हमें बता दिया हुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अलैहिम। हिम ज़मीर का जो मर्जे है वो हमारे बाबे बुजुर्ग, जिनको मिर्जा कहता है बाबे बुजुर्ग, यानी उलमा, हमारे असलाफ वो हैं। अल्लाह कहता है उनके रास्ते के ऊपर चलना तुमने, किसी और का रास्ता नहीं। हमें कुरान समझ आ चुका है, हमें हदीस समझ आ चुकी, हमें इस्लाम समझ आ चुका, कोई तशरीहात की कोई जरूरत नहीं अब हमें। ये तुम अपनी नई नई तशरीहात, नवी ये बातें, ये अपने चैनल अपने पास रखो, अपने घर में रखो, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मियाँ हमारे उलमा जिंदाबाद, हमारे उलमा को सलाम, जिन्होंने सालों साल लगा के दिन रात एक करके कुरान सीखा, हदीस सीखी। तू प्लम्बर का पुत्र, तू छोटा जा डिप्लोमा करके इंजीनियर बन के, लो जी मैं तुम्हें कुरान सिखाता हूँ, हदीस सिखाता हूँ, बंदे का पुत्र बन। सर मोहम्मद, मैं आपको तनवीर भाई थोड़ा सा मौजूद छिड़ चुका है, तो थोड़ी सी इसके ऊपर मुझे बोलने की जरूर देखिए, आप तो मदरसे से नहीं हो गुजरे, हम हो गुजरे। मैं अपनी बात बता देता हूँ, चूंकि जो मेरे साथ हुई है मैं वो बता देता हूँ। तो मुझ पर कियास दीगर को कर ले, लाखों उलमा को मुझ पर कियास कर लीजिएगा। यकीन मानिए ऐसी कसम कुर्सी के अंदर इल्म हासिल हमने किया कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी, और दिन रात पढ़ना जनाब, दिन रात। मैं तो अपने तुलबा को ये बताता हूँ कभी कभी कि यार मेहनत किया करो यार, हमने तो देखो ऐसे मेहनतें कर करके पढ़े। यकीन मानो मुझे फितरती तौर पे नींद बहुत आती है, मेरी फितरत है, मुझे नींद बहुत आती है। लेकिन जब दौरे तालिब इल्मी में गए ना भाई, नींद नहीं, ऐसी थी तैसी, हम पढ़ने के लिए इधर आए हैं, सोने के लिए नहीं आए। हालांकि समुद्र देखने का कितना शौक होता है, कितना शौक होता है। हमने सुना था, वो छोटे छोटे होते थे, टीवी के अंदर भी देखा था समुद्र तो बड़ा, लेकिन जब कराची गए पढ़ने के लिए तो यकीन मानो पहले 3 साल में समुद्र की शक्ल तक भी नहीं देखी थी। हालांकि पता नहीं 6-7 रुपये किराया था उस टाइम, शायद इतना ही, तो जा सकते थे हम, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं यहाँ समुद्र देखने के लिए नहीं आया, पढ़ने के लिए आया हूँ। तो वो मेरे मामू गए थे इधर से, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाना है, तो मुबशर चल साडे नाल चल जरा। मैं कहा चलो जी। तो पहली दफा फिर वो हजूर के मज़ार पर भी हाजिरी हुई, तो समुद्र देखा हमने कि ये समुद्र है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मज़ारे कायद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कितना बंदे को, एक आम बंदे को ज़ौक़ नहीं होता कि यार मज़ारे कायद, हाँ जी देखेंगे, ज़ियारत करेंगे, कोई फातिहा खानी करेंगे। मैं कोई बिला मुबालगा हजारों दफा मज़ारे कायद के करीब से गुजरा हूं, आज तक वहां अंदर जाना मेरा नहीं हुआ, आज तक। वो वहां सब्जी मंडी फिजाने मदीना हमारा इज्तिमा होता था, हम गुलस्तान जोहर में होते थे, तो हफ्तावारी इज्तिमा में आना जाना, वैसे भी किताबें खरीदने के लिए वो उर्दू बाजार जो था वहाँ कुतुब खाने थे, तो वहां आना जाना कभी रोजाना भी होता था, कभी दूसरे दिन। तो मैं आपको बताऊं कितनी दफा वहां से हम गुजरे, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं।
क्यों? असल क्या थी? हाँ फातिहा ने बड़ी दफा की। असल ये थी कि बाबा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ ਧਿਆਨ। तो और कोई पता नहीं 8 साल तो ये पढ़ना, तो फिर पता नहीं तखस्सुस फिर फिक्र, फिर इल्मिया के अंदर भी हम रहे। तो इल्मिया हमारी दावत इस्लामी का एक इदारा है जिसमें तखरीज और तहकीक होती है अल्लाह फाज़िल बरेलवी की कुतुब के ऊपर। तो सबसे पहला रुकन भी इल्मिया का मैं ही था और खुद अमीर अहले सुन्नत ने हमें कहा था कि ठीक है। अच्छा बहरहाल वो एक अलग चीज है। तो इतनी मेहनतों से, अच्छा सोने का मैं बता रहा था, डेस्क कैसे लगा होता था, डेस्क कैसे लगा होता था, तो पढ़ते पढ़ते ही ऊपर ही सर रख के ना जितनी देर सो गए कि बिस्तर पर लेटे हैं तो कहीं गहरी नींद ना आ जाए और फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। ये थी नींद। माशाल्लाह। ये सिर्फ मैं ही नहीं, अकेला मैं ही नहीं, तकरीबन हमारा पूरे इदारे के अंदर यही था। माशाल्लाह। ओ भैया बड़ी बड़ी मेहनतें करके ये आलिम लोग बने हैं यार। तो तू पलंबर उठ के ते लो जी मैं कुरान दी तुहानू दसना जी, ते वो भी झूठा ते वो भी झूठा ते वो भी झूठा ते वो भी झूठा, ते मैं ही एक सच्चा, ते मुझे अल्लाह ने दाई बना के भेजा है। लख दी लानत तुहाडे मुंहां दे उत्ते, दाई बना के तुझे भेजा है। अल्लाह दा फाज़िल बरेलवी ओ वक्त का इमाम, इल्म का शाहकार, उसको दाई बना के नहीं भेजा, तो तू एक दाई बना के भेजा गया। ये अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं फरमाया, उमर फारूक ने नहीं कहा, उस्मान गनी ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे दाई बना के भेजा गया। तू कौन होता है दाई बना के भेजा गया? ये मिर्ज़ा कादियानी ने भी तो यही कहा कि मुझे दाई बना के भेजा गया। ये उल्लू का पट्टा जो अभी आया था नमूना, ये भी तो यही कहता है मुझे दाई बना के। आज तो इसने इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है कि दाई बना के भेजे जाने को अरबी में क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं, तो लिहाजा मैं रसूल हूं। देख लिया आपने? वो एक यहाँ पे बड़े बड़े नमूने हैं, खुदा के लिए आंखें खोलिए। इनकी पग्गे दाढ़ियों के ऊपर इनके इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर की डिग्री के ऊपर नहीं जाना। उलमा, बस उलमा की पैरवी करनी है, उलमा के साथ रहना है, उलमा की पैरवी करनी है, उलमा की पैरवी करनी है, उलमा की पैरवी करनी है, बस जी बात की। मैं ये कह रहा था कि एक तो जो ये स्टूडेंट्स जो होते हैं ना मदरसे के, इनका एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है इन्होंने बनाया हुआ। तो वो किसी ने कहा कि बड़ा मशहूर लतीफ़ा, आपने भी कई दफ़ा कोट किया होगा, ये मैं उसको सुनाने के लिए कह रहा हूँ जूनियर मिर्जा जूनियर को। वो किसी ने कहा अपनी माँ से कि अम्मा जान मेरे लिए दुआ करना है कि मैं ना जा रहा हूँ, मेरा आज मुनाजरा है किसी से। तो उनका अच्छा पुत्र जा सो, फिर मुनाजरा है क्या? उसने कहा जी कि मुनाजरा ये है कि कौवा जो है ना वो सफेद है। तो उसकी माँ ने कहा पुत्र तू तो फिर हार गया है। उन्होंने कहा मैं हारना मैं किस तरह, मैं मनना ही नहीं, तो मैं मनांगा तो हारांगा ना। तो ये बंदा, मतलब बात ये है कि जब किसी चीज से बात ही नहीं कर रही, वहां एक डब्बे के अंदर बैठ के आप गुफ्तगू कर रहे, आओ मैदान में आओ। दूसरी बात ये है कि आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ना, जो अगर किसी ने, ये जो इतिहास जो कह रहा था ना मरदूद, जो शीशा देखने की कोशिश कर रहा था, कि अगर किसी ने तौहीद को समझना ना, तौहीद को, तो उनके पुत्र जेड़ा बंदा सारी जिंदगी एक पैर दे उत्ते खलो के सिर्फ ये कही जब ने ला इलाहा इल्लल्लाह, यही तौहीद है। ते उन्होंने कहा जी यही तौहीद है, ते ला इलाहा इल्लल्लाह सारी जिंदगी कहंदा रहे तो मुसलमान नहीं हो सकता। सिर्फ एक बारी कवे मुहम्मद रसूलुल्लाह ते उस वक्त मुसलमान हुंदा है। फिर इसका मतलब ये है कि तौहीद को मानने के लिए कुल हु अल्लाह को समझना है कि कुल हु अल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसानों से बात नहीं की, अल्लाह ने बात किससे की है? कुल हु अल्लाह, या रसूलुल्लाह आप फरमाओ, आप फरमाओ अल्लाह एक है। इसका मतलब है पहले नियत ये करनी, भी अपने महबूब की जुबान से करवाया है, जुबान से। तो फिर मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, फिर महबूब को मानना है तब तौहीद पे आ सकते हो। अदरवाइज रब कहता है मैंने जरूरत ही कोई नहीं तुम्हारी। बिल्कुल ठीक है। वो देखे ना, वो इबलीस वो क्या कहता था? वो कहता वहाब है, ए वहाब मैं तुझे मानता हूँ, तुझे मानता हूँ, लेकिन तेरे बंदे इस बाबे, इस बुजुर्ग को, इस आलिम को, इस फाजिल को, इस अल्लामा को, इस मुफ्ती को नहीं मानना। मैंने इसको सजदा नहीं करना, इसको सजदा नहीं करना। ए वहाब तुझे सजदा करता हूं, करता रहूंगा, जब तक कहेगा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तुझे मानूंगा, लेकिन इसको नहीं मानूंगा। वो वहाबी तो था लेकिन बाबी नहीं था, एथियस्ट नहीं था वो भी। नहीं, मैं जरा थोड़ी सी एक मेरा अपना अंदाज है ना, मेरा अपना बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जी। मैं उनकी जुबान बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ना मैं भाभी ना मैं भाभी, मैं उनको समझाने के लिए।
हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छी बात। मामलात है ना जी भाई, मामलात है। बापे को पहले हाँ, तौहीद भी फिर ही कबूल होनी है, बाबा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। वो कहता है मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी एक बाबे से दुश्मनी की तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। हदीस कुदसी है, बुखारी की हदीस है। वो फरमाता है ये बाबा जो है इबादत करके रियासत कर करके अल्लाह अल्लाह कर करके मुझे मना लेता है, मेरा प्यारा बन जाता है, मेरा महबूब हो जाता है, ये फराइज भी अदा करता है, फिर नवाफर भी अदा करता है, फिर मैं इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे ये पकड़, क्या बात, मैं इसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे ये कलाम करता है, मैं इसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे ये देखता है। वो देखे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हमारे बड़े बाबा जी, बड़े बाबा जी बैठे होते हैं मदीना शरीफ के मिंबर पर, हजरत सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु बाबा जी, बड़े बाबा जी साहबी थे वो मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं जनाब, ये देख लेते हैं कि दुश्मन पहाड़ी के पीछे से आने लगा, कहते हैं सारिया पहाड़ी के पीछे वे, पहाड़ी के पीछे। अच्छा जनाब पहाड़ी वो, अच्छा ये हदीस है, इसके ऊपर मेरी मुफस्सल गुफ्तगू पहले हो चुकी है। मिर्जा जूनियर जेल में कहते नहीं ज़ईफ है, ये ज़ईफ है। मैंने इसको कहा, मैं कहा पुत्र तेरी मत बज गई है, तू कोई रजूलियत की ताकत का इजहार करा जाके, शायद तेन थोड़ी बहुत अकल आ जाए, आनी फिर भी तेन को नहीं, तेरे पागल आदमी है प्लम्बर। मैंने उसको सबूत दिए, मैंने कहा ये पुत्र ये सही भी है और किस पाए की ये हदीस है, ये तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, वो तेरा प्यो कह रहा है। उसकी मैं फिर वीडियो भी दिखाई थी, वो जुबैर अली ज़ई के शिगिर्द की, मैं वो कह रहा कि ये हदीस बड़ी पाए की है। ये तो हालात है, मतलब जहां पर कोई चीज मानने की आती है तो वो कहते ज़ईफ कह के लोगों को ऐसे धूल झोंक जाएंगे, ज़ईफ है। सर जी आपने अभी इनकार करना वैसे ही कुफर है, क्योंकि अल्लाह का कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाता है, हजरत आसफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह अन्हु का वो वाकया, तख्ते बिल्किस को चुटकियों में हाजिर कर देते हैं, और करामत का, वली की करामत का इनकार कर गए पुत्र, वैसे काफिर हो जाओगे। काफिर। सर जी ये जो अभी आपने जो बात की ना कि अल्लाह ताला फरमाया मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ। अभी मेरे ज़हन में ये बात आई कि वो कहता है कि मैं इल्मी किताबी और बाबों का खुदा और किताबों का, और अब मुझे यहाँ से ये बात आई, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, और फिर उस हाथ से वो किताब लिखता है, और उस किताब को वो जब आती है सामने तो ये कहता है कि मैं इनकार करता हूँ बाबे का। अब जिसका हाथ खुदा बन के वो किताब लिख दे, उस किताब को मान ले, उस बाबे का इनकार कर दे, तो इनकार तो खुदा का हो गया ना फिर तो। ऐसे ही है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसके हाथ बन जाऊं। तनवीर मियां स्ट्रीम काफी लंबी हो गई, मुझे स्ट्रीम भी खत्म करनी है। कमेंट करने वाले कमेंटों के ऊपर कोई यकीन ही नहीं है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, सब एथीइस्ट है, दैरी है, कादियानी है, मरदई है, जो मुसलमानों का आईडीज बना के आती हैं, जिसको जो तकलीफ हो, खारिश हो, वो हमारे सामने आया करे, लाइव आया करे, बस बात खत्म होती है कहानी। जिसको जो तकलीफ है सवाल करना है, जो बात करनी है, जो तुमने वो निकालना है ना, वो इधर आके सामने हमारे बैठ के ना वो अपना सप फूंगे निकाला करो, समझे कि नहीं? तो आमने सामने हो बात तो पता तो चले ना, तुम हो कौन, क्या हो, तुम्हारी इल्मियत क्या है, क्या हो, जो भी हो, इधर आओ, सामने आके बात करो। सामने बात करते को नहीं है, बड़े होते हैं अपने खुडों के अंदर, अम्मा जब कहते हैं मुनाजरा करो तो अम्मा मारती है जी, अम्मी मारती है, मुनाजरा नहीं करना, नहीं उलमा के सामने नहीं जाना, उलमा नहीं कहते किसको। मैं सिर्फ आखिरी एक बात करना चाहूंगा, उसके बाद जा चाहूंगा कि ये 100 गज रसा सिरे तक गंढ हो, जो पंजाबी की कहावत है ना, कि ये रोजा रोशन की तरह, जैसे वहां सूरज निकला बना दिन चढ़ा हुआ है और यहाँ ये रात है, ये तल्ख हकीकत है। इसी तरह मा कान मुहम्मद नबाहदिम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये ऐसा एक हकीकत है कि ये चढ़ो, इसके बाद कोई दलील की, कोई बात की कोई जरूरत नहीं है, नहीं जी, बस गल ही खत्म है ना। वो साडे दिन चढ़ा हुआ है, अखां भी बंद ने, यानी इस अकीदे के ऊपर, खत्मे नबूवत के अकीदे के ऊपर हमें
सूरज चढ़ा हुआ हो तो कितना यकीन होता है, बंदा देख लेता है सूरज, उससे भी ज्यादा यकीन है, करोड़ों दर्जे ज्यादा यकीन है कि हजूर आप आखिरी नबी, आपके बाद नबूवत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। जब आपने फरमा दिया मुनक़ता, हमने तो अल्लाह को मानना तो हजूर आपकी जुबान से मानना है, अल्लाह का इकरार किया तो आपके मुंह मुबारक से किया, कुरान अल्लाह का कलाम है उसका यकीन किया तो आपके मुंह मुबारक से किया, आपने फरमाया कि अल्लाह का कलाम है तो हमने मान लिया, बात खत्म होती है। इतने इतने हमने इतने इतने अकीदे जो है वो आपकी जुबान मुबारक से हमने सुने हैं तो यकीन किया है और मानना है, दिल जान से मानना है। तो हुजूर आपने जब फरमा दिया कि आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, सब झूठे और फ्राडिये, सब खंजीर हैं वक्त के, सब ये बर्बाद है, जहन्नुम का ईंधन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इनके दिमाग खराब हो गए, मेंटल हो गए, इनको अक्लों के इलाज की जरूरत है। बस यहाँ पे यही बाबा जी यूसुफ नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेर है कि बस उस पर खत्म करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि ना, पंजाबी का शेर है बड़ा खूबसूरत, फरमाते हैं कि ना कोई दावा करे नबूवत दा, कोई रब पिया बनदा फिरदा ए, पर डरदा तीरां तेगां तो नहीं बनदा पीर शबीर कोई। अभी देखिए ना, ये इश्क वालों के अपने ही रंग है, वालेकुम अस्सलाम, अपने अपने ही रंग है, प्यारे प्यारे रंग है। बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात करता है हमें तो बड़ा पसंद ही है, बड़ा है मजे का बंदा होता है जी, दिल वाले हैं, हम भी दिल वाले हैं, दिल वालों को बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, अल्लाह रसूल की बात है, मेरे महबूब की बात है, मेरे महबूब के जो गीत गाए तो उसको सलाम करते हैं भाई, उसकी जूतियां उठाने को भी हम तैयार। मेरे सरकार की बात करें, बस मेरे सरकार को खातमुन नबिय्यीन माने, अकीदा खत्म नबूवत को माने, बस सलाम, बस इतनी बात खत्म होती। बहुत शुक्रिया जी, दुआ गो रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त आप तक पहुँचे। आज रात को इंशाअल्लाह ताला 9 बजे डिबेट है कादियानी मर्दई मुलम कज़्ज़ाब अब्दुल कादर से, उसका ऐलान हमने पहले कर दिया, लाजमी शिरकत करिएगा। दूसरे दोस्तों को भी आप शरीक करवाया करें हमारी वीडियोस के अंदर, अपनी फैमिली को सुनवाया करें हमारी वीडियोस, आप लोगों के अकीदे पुख्ता होंगे, फैमिली के अकीदे पुख्ता होंगे, आपके दोस्त अहबाब को इल्म व आगही मिलेगी। दुआ को रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत